जय निताय जय गौर निताय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। प्रेम से कहो श्री राधे कृष्ण बोले की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, मदन मोहन भगवान की जय, जय जय बांके बिहारी भगवान की जय, जय कृष्णचंद्र भगवान की जय, लाडली गोपाल भगवान की जय, जय पंचायत प्रभु की जय, जय जय सर्वस्वामी भगवान की जय, जय जय सर्वस्वामी प्रभु की जय, जय जय विघ्न विनाश का निसंद भगवान की जय, जय जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय, जय जय ध्रुव महाराज की जय, जय जय विंध्य देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्त भागवत की जय, जय जय श्रीमद भागवत गीता की जय, ग्रंथ भागवत की जय, जय जय सकल भक्तबृंद की जय, जय जय कालीपद गुरे शांडिल्य गोत्र तार उद्देश्ये যতদিন আমি থাকব ততদিন আমি তার কামনায় তার আত্মা শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে আমি ভাগবত কথা কিছু পাঠ করার প্রয়াস করব। আমি মানে আমার ভগবানের কথা বলার কোনো যোগ্যতা নেই, স্বয়ং ভগবানের কৃপায় গুরু গোবিন্দের কৃপায় আমি যেরকম সে মুখ থেকে শুনেছি আমি গুরু গোবিন্দের কৃপায় আমি তারই কিছু আমি শ্রবণ করানোর আপনাদেরকে চেষ্টা করব আর আমি নিজেও শ্রবণ করব। जय निताय राधे राधे निताय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। भूल त्रुटि अपराध होले निजे गुणे क्षमा करबेन। जय जय श्री गुरु अद्भुत जात प्रकाश। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु अद्भुत जात प्रकाश। हिया ज्ञान तिमिर बड़ो ज्ञान सुचंद्र किरणे करुणास। आनंद लोचन धाम अजाचित हेन पवित्र जप जाचे देवाल हरि नाम। दूरमतिया गति असतमति योजना दूरमतिया गति असतमति योजना नाही सुकृति लवलेश नाही सुकृति लवलेश। श्री वृंदावन जुगल भजन धन श्री वृंदावन जुगल भजन धन मोहे करल उपदेश मोहे करल उपदेश। निरमल गौर प्रेम रस सिंचने निरमल गौर प्रेम रस सिंचने पूरल सब मनयास पूरल सब मनयास। सचरणयम्बुजे रति न हइला सचरणयम्बुजे रति न हइला रत वैष्णव दास रत वैष्णव दास। गुरुदेव कर करुणा एक मोर उपासना गुरुदेव कर करुणा एक मोर उपासना। তোমরা সবাই মিলে জয় দাও জয় দিলে জয়ী হবে সবাই মিলে জয় দাও। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব
हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। स्वयं भागवत गीता प्रारम्भर पूर्वे हमारे मंगल आचरण शुरू करा प्रयोजन। कारण श्री चैतन्य चैतन्यमृत बोलेছেন ग्रंथेर प्रारम्भ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेरो शरण। तीनेर शरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे पूर्ण हय निज वांछित पूरण। तो अतएव भक्तगण प्रथमे आमादेर भागवत पाठ श्रवण करार पूर्वे मंगल आचरण करा दरकार। सबाई हाथ जोड़ करे बोलुन ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायभद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। अज्ञानतिमिरन्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो सकलवैष्णवचरणेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्वकारणेर कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वंदे गुरुनीश ईशमवतारकाना तत्प्रकाशंस तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम्। वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूप साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाना सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजनिलम्बितभुजौ कनकावदातरौ संकीर्तनौ पीतरौ कमलदक्षाय विश्वम्भर जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियौ करुणारवतारौ। नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजजङ्घ्रहे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण श्री राधा गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सकल साधु गुरु वैष्णवेर श्री पादपद में जाने सशब्द कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम निवेदन करती हूँ और कृपा आशीर्वाद भी प्रार्थना करছি। राधे राधे। तो आज के हमारे प्रथम दिने আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার কথা আমরা আস্বাদন করব। তো ভক্তগণ কৃপা করে ধ্যানপূর্বক মন দিয়ে শ্রবণ করুন। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার কথার অর্থ কি আগে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার কথার অর্থ কি? শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা কে কাকে বলেছিলেন? भागवतम तो स्वयं भगवान प्रथमे शिल व्यासदेवर काछ थेके शुनेछिलेन। शिल सुखदेव गोस्वामी महाराज সেই सुखदेव गोस्वामी महाराज আমাদের কল্যাণার্থে পরীক্ষিত মহারাজকে শ্রবণ করিয়েছিলেন 7 দিন। তো পরীক্ষিত মহারাজের কি কোনো অজানা ছিল? কিছুই ছিল না, কারণ পরীক্ষিত মহারাজ স্বয়ং ভগবানকে
যখন উত্তরার গর্ভে তার মাতার গর্ভে ছিলেন তখনই ভগবানের দর্শন পেয়েছিলেন। তো পরীক্ষিত মহারাজের কোনো কিছুই ভগবান সম্বন্ধে অজানা ছিল না, কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ এর মাধ্যমে স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে কৃপা করবার জন্য এই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন যে 7 দিন ভাগবত পাঠ করো, কিভাবে আমরা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির যে চক্র, সেই চক্র থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি, তা থেকে আমরা উদ্ধার হয়ে ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারি। তো আমরা কিভাবে আমরা 7 দিন শ্রবণ করলে যে আমাদের এই যে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্র থেকে মুক্তি হবো, কিভাবে শ্রবণ করতে হবে সেটা আমাদেরকে শুনতে হবে। কান দিয়ে শ্রবণ করলেও সেটাকে নিয়ে আসতে হবে আমাদের হৃদয়ে। শুধু আমি কান দিয়ে শুনলাম, এই কান দিয়ে শুনলাম, অনেকেই দেখবেন পাঠ শ্রবণ করে, আজকে যদি শ্রবণ করে আমি যদি 2 ঘন্টা পরে জিজ্ঞাসা করি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না, তাহলে সে কতটা শ্রবণ করেছে। তো শ্রবণ করতে হলে কি করতে হয়, মন দিয়ে শ্রবণ করতে হয়। আর শ্রবণ করতে হলে আমাদেরকে, যেমন আমরা স্কুলে বাচ্চাদেরকে পাঠাই, স্কুলে বাচ্চারা গেলে কি এমনি খালি হাতে যায় না, যেমন মানে বই থাকে, পেন থাকে, জলের বোতল থাকে, সব থাকে, সেরকম কোনো ভাগবত পাঠে কোনো আসরে যেতে হলে আমাদেরকে খাতা পেন নিয়ে যেতে হয়। কারণ কত কথা ভাগবত পাঠকরা তেনারা বলে থাকেন, সব কথা তো আমরা শ্রুতিধর নয় যে আমরা শুনে শুনে মনে রাখতে পারবো, তার জন্য আমাদেরকে লিখিত আকারে আমাদেরকে খাতাতে নোট করে রাখতে হয়। যখন আমরা সময় পাবো, বৃদ্ধ বয়সে যখন আমরা পারবো না লিখতে, পাঠে যেতে পারবো না, সেগুলো দেখে আমাদেরকে শ্রবণ করা উচিত, পাঠ করা উচিত। তার জন্য পাঠে গেলে অবশ্যই খাতা পেন নিয়ে যাবেন। আস্তে আস্তে বসতে হয়, বস ওখানে গিয়ে। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা কি, প্রথমে আগে আমাদেরকে সেটা জানতে হবে। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা হলো স্বয়ং ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, যে বাণী স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে গান করে শুনিয়েছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত গীত থেকে হয়েছে গীতা, যেহেতু গান করে তাকে শ্রবণ করিয়েছিল। তো আমাদেরকেও সেভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা আমরা যখন পাঠ করব, তো আমাদেরকেও একটু গানের সুরে পাঠ করা উচিত। তো এই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা হলো স্বয়ং ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, মানে অমৃত। আমরা এই যে আজকে আমরা এখানে এসেছি কিসের জন্যে? অমৃত পাওয়ার জন্যে। আমরা তো সবাই রয়েছি একটা জড় জগতে, তো জড় জগতে থেকে আমাদের এখানে শুধুই কি রয়েছে, এই জড় জগৎ যে ভগবান এটাও যে বানিয়েছে, আরে এই জড় জগতের নাম কি, এর একটা নাম দিয়েছে। আরে তো এই জড় জগতের নাম হলো দুঃখালয়, অনিত্য দুঃখালয়, অশাশ্বতম। অনিত্য দুঃখালয় অশাশ্বতম। অনিত্য মানে কি, যার কোনো নিত্য নেই, যে কোনো মুহূর্তে সেটা ভেঙে যেতে পারে, ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। দুঃখালয় মানে কি, যেটা দুঃখের আলয়, আলয় মানে ঘর, যেখানে শুধু দুঃখ আছে, দুঃখের ঘর, দুঃখ ছাড়া কিছুই নেই। আর কি বলে আছে, অশাশ্বতম। শাশ্বতম মানে কথা হলো চিরন্তন, যেটা যুগ যুগ ধরে থাকবে। আর অশাশ্বতম মানে যেটার কোনো নিশ্চয়তা নেই, যে কোনো মুহূর্তে ধ্বংস হতে পারে। তো তার জন্যে স্বয়ং ভগবান এই জড় জগতের একটা নাম দিয়েছে দুঃখালয়, অনিত্য, অশাশ্বতম। আমরা এই জড় জগতে যে এসেছি, আরে তো প্রথমে তো আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে আমরা কেন ধর্ম, আমরা কেন করব, আমরা ধর্ম কথা কেন শুনবো। আমাদের কি শোনাটা খুব উচিত, খুব কি দরকার, কি না দরকার নেই? আপনারা কি বলেন, ধর্ম কি করা উচিত না করা উচিত নয়? ধর্ম করা উচিত। যদি আমাদের মনে হয় যে ধর্ম করা উচিত কিংবা উচিত নয়, তো সে সম্বন্ধেও বলে দিয়েছে আর ভগবান যে ধর্ম করা আমাদের উচিত। কেন উচিত? পদ্মপুরাণে বলেছে আমাদের 84 লক্ষ প্রজন্মের কথা বর্ণনা রয়েছে। সেখানে রয়েছে জলজ 9 লক্ষ, স্থলজ 20 লক্ষ, 11 লক্ষ পশু পাখি, 20 লক্ষ বৃক্ষ, 4 লক্ষ মনুষ্য। এইভাবে যে জন্মের কথা বলা হয়েছে, তো সেখানে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, আরে
আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনং চ সামান্যম এতৎ পশু ভিরানম ধর্ম হি তেষাম অধিক বিশেষ ধর্মেন হীনা পশুভি সমানা। আমরা কি করি? আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চারটি পশুও করে এবং আমরাও করি। তো তাহলে পশুর সঙ্গে কি আমাদের কোনো পার্থক্য আছে? পার্থক্য নেই, দুজনেই আমরা সমান। তো প্রথমে যে লাইনটা আছে সেটা তার মানে। এবার দ্বিতীয় লাইনে কি বলছে? ধর্ম হি তেষাম অধিক বিশেষ ধর্মেন হীনা পশুভি সমানা। তো পরের লাইনটা বলা আছে যে মানুষের সাথে পশু একটু অমিল আছে। কিসের অমিল আছে? না মানুষ একমাত্র ধর্ম করতে পারে কিন্তু কোনো পশু ধর্ম করতে পারে না। কারণ কি? না কারণ স্বয়ং ভগবান কৃপা করে মানুষকে একটা এক্সট্রা জিনিস দিয়েছে। সেটা কি দিয়েছে? না ইন্টেলিজেন্ট, সেটা দিয়েছে বুদ্ধি, যেটা মানুষ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতে পারবে। ধরো আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, এখানে দেখলাম যে কেউ পায়খানা করেছে, তো আমি কি সেই পায়খানার উপর দিয়ে যাব না আমি সাইড কেটে বেরিয়ে যাব? নিশ্চয়ই আমরা পায়খানার উপর দিয়ে যাব না, সেটা দেখছি গন্ধা নোংরা, আমরা পাশ দিয়ে সরে যাব। তো সেই বিচার আর বুদ্ধি যেটা দিয়েছে, বিবেক মানে বিবেক বিবেচনা যেটা দিয়েছে স্বয়ং ভগবান একমাত্র মানুষকেই প্রদান করেছে, কিন্তু কোনো পশুকে এটা প্রদান করেনি। তার জন্য কোনো পশু কিন্তু বুঝতে পারে না যে এটা আপনি বিষটা পড়ে আছে নোংরা, সে কিন্তু তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আরে, কিন্তু আমরা সেটা বিচার করে বুদ্ধি করে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাবো। তো তার জন্য এই মানুষকে ধর্ম অবশ্যই করতে হবে, ধর্ম করাটা আমাদের কর্তব্য। আর ধর্ম করলেই তবেই মানুষই একমাত্র পারবে এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্র থেকে উদ্ধার হয়ে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার। সেই পথটা একমাত্র মানুষের আছে, এমনকি দেবতাদের পর্যন্ত সেই চান্সটা সুযোগটা নেই। কারণ স্বয়ং এই যে ভাগবত পাঠ স্বয়ং মানে যে দেবর্ষি নারদ কিনা, দেবর্ষি নারদ বলছেন যে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করার কথা দেবতাদের পর্যন্ত নেই, কিন্তু কলিযুগের মানুষের সে সুযোগ সেই ভাগ্য আছে। তাই এই কলিযুগে আরেকটি কলিযুগের নাম কি? কলিযুগে আরেকটা নাম কি দেওয়া হয়েছে? ধন্য কলি। কলিযুগের আরেকটা নাম হচ্ছে ধন্য কলি, তাই কলিকে ধন্য কলিও বলা হয়। কিসের জন্যে? যে এই কলিযুগে একমাত্র হরিনামের মাধ্যমে আমরা ভগবত ধামে পৌঁছে যেতে পারি, যেটা অন্য কোনো যুগ ছিল না। আমাদের সনাতন ধর্মের কটি যুগ রয়েছে? কি কি যুগ রয়েছে? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। সত্য যুগে কি বলা হয়েছে? গীতে চ ধ্যাতং বিষ্ণু, গীতে চ ধ্যাতং বিষ্ণু তেতায়াং যজতমহৈ, দ্বাপরে চ পরিচর্যায়াং কলৌ তৎ হরি কীর্তনাৎ। তো সত্য যুগে কি বলেছে? সত্য যুগে গীতে চ ধ্যাতং বিষ্ণু মানে সত্য যুগে ধ্যান করতে হবে। তেতায়া চ যজতমহৈ মানে তেতা যুগে ছিল যাগযজ্ঞ। দ্বাপরে চ পরিচর্যায়াং মানে দ্বাপরে আছে পূজা অর্চনা করতে হবে। আর কলৌ তৎ হরি কীর্তনাৎ মানে কলিযুগে কেবলমাত্র আমরা হরিনামের মাধ্যমে আমরা এই ভবসাগর থেকে উদ্ধার হতে পারবো। তো কিরকম কলিযুগে হরিনাম করতে হবে, কিভাবে হরিনাম করতে হবে? তো চৈতন্য মহাপ্রভু প্রথমেই বলেছেন, আরে হরিনাম করতে হলে হরির নাম আলাদা আর হরিনাম সংকীর্তন আলাদা। হরিনাম কথার অর্থ হলো আমরা শুধুই হরিনাম যে করছি, আরে হরিকে ডাকছি, আরে সেই নাম হচ্ছে। আর হরিনাম সংকীর্তন কথার অর্থ হলো সঙ্গে কীর্তন, মানে একসঙ্গে থেকে কীর্তন করা হলে তার নাম হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন। তাই কলিযুগে আমাদেরকে হরিনাম সংকীর্তন করতে বলছে। হরের নাম ঐব, হরের নাম ঐব, হরের নাম ঐব কেবলম কলৌ নস্তেব 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 গতির অন্যথা। তো কলিযুগে কি হরিনাম ছাড়া কোনো গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। এই যে তিনবার বলেছেন, কেন বলেছেন? আরে যে সত্য যুগেও ছিল না, তেতাতেও ছিল না, দাপরেও ছিল না, শুধুমাত্র কলিযুগেই এত স্বয়ং ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দয়ালু কৃপালু, এত কৃপাময়, শুধুমাত্র আমরা বলেছে গিয়ে থাকো বনে থাকো সদা হরি বলে ডাকো। তো আমি যেখানে যে অবস্থাতে যেই রূপেই থাকি না কেন, আমি সদা সর্বদা আমরা মুখে হরিনাম করতে পারি। এই হরিনাম করলে আমরা উদ্ধার হতে পারবো। তো সেই হরিনামটা হবে শুদ্ধ হরিনাম। একটা নামের মধ্যে অনেক মানে পার্থক্য রয়েছে, যেমন নাম যেটা আছে কিনা নামের অনেকই ডিভাইড আছে। নাম যেমন নামাভাস আছে, আরে হেলা নামাভাস, শুদ্ধ নামাভাস। তো আমাদেরকে শুদ্ধ সহকারে হরিনাম শ্রবণ করতে হবে। যে নাম শুদ্ধ সহকারে ভক্তি সহকারে নাম শ্রবণ করা যায়, যে নামের মধ্যে আমাদের ভাব শরীরের মধ্যে উৎপন্ন হবে, সে নামের ফলেই আমরা ভগবত ধামে যেতে পারবো। নাহলে আমরা শুধুই মুখে হরিনাম করছি আরে, আর মনটা হচ্ছে যে এদিক ওদিক সেদিক চলে যাচ্ছে।
যাচ্ছে। আর এইভাবে যদি আমরা হরিনাম করি আমরা কখনোই ভগবত ধামে যেতে পারবো না। এরকম ভাবে যদি হরিনাম করি, চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে কোটি কল্প লাগলেও আমরা ভগবত ধামে যেতে পারবো না। একমাত্র আমরা শুদ্ধ নাম যখন করব, যখন আমরা নাম করব, নাম করতে করতে যখন দেখবো আমাদের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে, আরে তো এইভাবে আমাদেরকে হরিনাম করতে হবে। তো আমরা আগে প্রথমেই বলি, আরে এই যে আমরা মানুষ হয়ে এসেছি, তো মানুষের পরিচয় কি জানা আছে? কোত্থেকে এসেছ? আমরা যে মানুষ হয়ে এসেছি, আমাদের মানুষ যে হয়ে আসছি, আমাদের মানুষের পরিচয় কি? আগে আমাদেরকে পরিচয় জানতে হবে। প্রথমত আমি কেন করব সেটা পরের কথা। আমি ধর্ম করলে আমি জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি চক্র থেকে মুক্ত হতে পারবো, কিন্তু আমি যে মানুষ, আমি কোথা থেকে আসলাম আগে আমাকে সেটা জানতে হবে। আমরা মানুষ হয়ে এসেছি, আরে স্বয়ং ভগবানের অবতার অনেক প্রকার রয়েছে। আরে স্বয়ং ভগবানের চতুর্ভুজ অবতার আছে। চতুর্ভুজ থেকে সেখানে কারণোদক সাই বিষ্ণু রয়েছে। কারণোদক সাই বিষ্ণু থেকে আসছে গর্ভোদক সাই বিষ্ণু। গর্ভোদক সাই বিষ্ণু থেকে আসছেন ক্ষীরোদক সাই বিষ্ণু। সেই ক্ষীরোদক সাই বিষ্ণু থেকে আসছে মানে কারণোদক সাই বিষ্ণুর যে নাভি আছে, নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে। সেই ব্রহ্মার ডান হাত থেকে সৃষ্টি হয়েছে মনু, বাম হাত থেকে সৃষ্টি হয়েছে শতরূপা। আর মনু আর শতরূপার সৃষ্টির ফলে আমাদের মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদেরকে কি বলা হয়? মানব এবং মনুষ্য। মনু আর শতরূপার আমরা সন্তান। আমাদের যে আদি পিতা মনুর থেকে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমাদেরকে মানব বলা হয়। সে আদি পিতা মনু সংহিতা আছে। তো মনু সংহিতাতে বলা আছে, আরে তো অনেকেই বলে যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা যে আমরা পাঠ করি, কোথায় লেখা আছে আরে যে এরকম শাস্ত্রে নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হবে, এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে। শাস্ত্রে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতে অবশ্যই ভগবান ডাইরেক্ট না বললেও ইনডাইরেক্ট ভাবে অবশ্যই বলা আছে যে আমাদেরকে সাত্বিক আহার গ্রহণ করতে হবে, আমাদেরকে মানে নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হবে, আমিষ আহার ত্যাগ করতে হবে। আর ভাগবতমে বলা আছে দুতং পানং স্ত্রিয়ং সোনা। ভাগবতমের শ্লোক এটা। ভাগবতমে যেহেতু বলা আছে দুতং পানং স্ত্রিয়ং সোনা, মানে দুতং মানে দুধ কিরা, যেটা মানে তাস পাস খেলা জুয়া কিছুই করা যাবে না। পানং মানে মদ্যপান করা যাবে না। দুতং স্ত্রিয়ং মানে অবৈধ সঙ্গ করা যাবে না। আর সোনা মানে নিরামিষ আহার, পশু হত্যা করা যাবে না, নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হবে। এটা ভাগবতমে বলাই আছে। আর মনু সংহিতা তো আমাদের আদি মনু যে পিতা, তিনিও বলেছেন যারা যারা পশু হত্যা করে মাংস আহার গ্রহণ করবে তাদেরকে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে। এটা আমি বলছি না, এটা স্বয়ং শ্রীমদ্ ভাগবতমে শিল ব্যাসদেব বলেছেন। আর সেই ব্যাসদেবের মুখের বাণী শ্রবণ করে শিল সুখদেব গোস্বামী মহারাজ বলেছেন। আর সুখদেব গোস্বামী মহারাজের পরে আবার সুত গোস্বামী, সৌনকাদি ঋষিরা 60,000 নৈমিষারণ্য ঋষি ছিলেন, সেইখানে সুত গোস্বামী সেই 60,000 ঋষিকে এই শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠ করে শ্রবণ শোনাচ্ছিলেন। তো এগুলো স্বয়ং ভগবানের মুখনিসৃত বাণী। আর শ্রীমদ্ ভাগবতম হলো স্বয়ং ভগবানের বাগ্ময় মূর্তি বিগ্রহ। বাগ্ময় মূর্তি বিগ্রহ, বাগ্ময় মানে বাগ মানে শব্দরূপী বিগ্রহ। স্বয়ং শ্রীমদ্ ভাগবতম হলো যেমন স্বয়ং ভগবানের বিগ্রহ দেখি আমরা, যেমন পাথরের বিগ্রহ দেখি, মাটির বিগ্রহ দেখি, স্বয়ং সেরকম শ্রীমদ্ ভাগবতম হলো স্বয়ং ভগবানের বাক শব্দরূপী বিগ্রহ। তো স্বয়ং শ্রীমদ্ ভাগবতমকে দর্শন করা মাত্রই দূর থেকে প্রণাম করতে হবে দাঁড়িয়ে। শ্রীমদ্ ভাগবতমে বলা আছে কেউ যদি শ্রীমদ্ ভাগবতমকে দূর থেকে দর্শন করেও যদি প্রণাম না করে তাহলে তার 1 বছরে অর্জিত পুণ্যফল সব নষ্ট হয়ে যাবে। আর যে দূর থেকে দর্শন করবে শ্রীমদ্ ভাগবতমকে প্রণাম করবে, ভগবান তার প্রতি অতীব প্রসন্ন হবে এবং তার কৃপা আশীর্বাদ সে লাভ করবে। তাই কখনোই ভাববেন না যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা একটা গ্রন্থ। শ্রীমদ্ ভাগবতম হলো স্বয়ং ভগবান শব্দরূপী। তাই এক একটা যে শব্দ হলো ভাগবতমে এক একটা শব্দ হলো এক একটা অমৃত তুল্য, অমৃতময়। যে ভাগবতম, এই ভাগবতম হলো বলছে পাকা হওয়া ফলের রস। যেমন আমরা যখন আম আস্বাদন করি, আম আস্বাদন করলে কি হয়, আমরা কি আমের সবটাই খাই না। আমরা প্রথমত আমরা আমের ছিলকা চোপাটা ফেলে দিই, তারপরে আমরা আমের বীজঘানের অংশটা খাওয়ার পরে আমরা আমের আঠিটাও ফেলে দিই।
ফেলে দিলাম, তাহলে আমরা দুটো জিনিস ফেলে দিই। কিন্তু ভাগবতম হলো এমন একটা পাকা হওয়া ফলের রস যেখানে কোনো ছিলকাও থাকে না আর যেখানে কোনো আঠিও থাকে না, পুরোটাই হলো রস। সেই রসটা যদি আমাদেরকে আস্বাদন করতে হয়, সেটা আমাদেরকে হৃদয় দিয়ে অন্তরে অন্তঃস্থলে যে হৃদয় আছে সেই হৃদয় অঙ্গন করতে হবে, তবেই আমরা সেই ভাগবতমের রস আমরা আস্বাদন করতে পারবো। আর ভাগবতমের কেউ যদি রস একবার আস্বাদন করতে পারে, কারো মনে যদি ভাগবতমের প্রতি প্রেম প্রেম উদ্ভূত হয়, প্রেম যদি তার জাগে হৃদয়ে, তাহলে ভগবান কৃপা করে তার অবিলম্বেই তার ভক্তি পথের রাস্তাটা খুলে দেয়, দরজাটা খুলে দেয়। তো তার জন্য আমাদেরকে প্রতিদিন যেমন গীতা পাঠ করা উচিত, সেরকম ভাগবত পাঠ করা উচিত, ভাগবতম। কারণ শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা হলো কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হয়েছিল, যুদ্ধের সমস্ত আগের ঘটনা যা হয়েছিল সেটা ভাগবত গীতাতে রয়েছে। যে যুদ্ধের পরে কি রয়েছে আরে সেটা আমরা কি কেউ জানি? আমরা গীতা পড়ি শুধু যুদ্ধের আগে জিনিসটা জানি, যে অর্জুন যুদ্ধ করতে চায় না, সে ভগবানকে অনেক করে বলল, ভগবান তাকে আবার সমস্ত কিছু তার খুলে বললো, আরে যে আমি স্বয়ং ভগবান বিশ্বরূপ দর্শন করালেন, তারপরে তখন অর্জুন রাজি হয়েছে আরে যুদ্ধ করতে। কিন্তু যুদ্ধ হওয়ার পরের যে কাহিনী, সেটা যদি আমাদেরকে জানতে হয়, তাহলে আমাদেরকে ভাগবতম অধ্যয়ন করতে হবে। আর ভাগবতম হলো একটা পুরো যে অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে ঐতিহাসিক পৌরাণিক কাহিনী, পুরো সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যে ঐতিহাসিক পৌরাণিক কাহিনী, সেটা স্বয়ং ভাগবতমে দেওয়া রয়েছে। তাই আমাদেরকে জানতে হবে। অনেকে বলে এত কিছু আমার জানার দরকার নেই, আর আমি যেটা পেয়েছি আমি সেটাই খুশি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আরে তুমি যেটা পেয়েছো সেটাতেই খুশি, তো সেটা নিষ্ঠাভাবে করা দরকার। আরে আর না হলে তুমি নিষ্ঠাভাবে করছো না। আরে কিছু জিনিস আছে আরে যে শাস্ত্রের কথা কিছু বললেই আমি যেমন আছি বেশ আছি, আমি এটাই করবো, এর থেকে আর পারবো না। কিন্তু পয়সা থেকে ইনকাম করার কথা বলো, আজকে যদি আমি 50 টাকা ইনকাম করি, কালকে ভাবছে কখন আমি 60 টাকা ফুল গাঁথবো, কখন আমি 60 টাকার আমি ফুলটা তুলবো, কখন আমি 100 টাকা করবো। তারগুলো কিন্তু মনে হচ্ছে না আরে যে না আমি 50 টাকা দিয়ে আমি খুশি, ওর থেকে আর আমি আর বাড়াবো না। কিন্তু শাস্ত্র জ্ঞান অধ্যয়ন করতে হলে তখন বলছে না, আমি যেটা আছি আমি সেটাই খুশি আছি, আমি ওটাতেই থাকবো, ওর থেকে আর বাড়বো না। তো যেখানে আছি আরে আমি যদি সেখানেই থাকি, তাহলে কোনোদিনই আগাতে পারবো না। আর আগাতে হলে আমাদেরকে ভক্তি পথে এগোতে হলে তো আমাদেরকে কিছু কিছু করে আমাদেরকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে আর ভক্ত সঙ্গ করতে হবে। তার জন্যই চৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে বলেছেন, প্রথমে কি বলেছেন? জীবে দয়া। চৈতন্য মহাপ্রভু 3টি শব্দ বলেছেন এই কলিযুগে মানুষকে সতর্ক করার জন্য হরিনামে কি করে আসবে। তো তার জন্য 3টি উপদেশ দিয়েছিলেন, জীবে দয়া, নামে রুচি, সাধু সঙ্গ, সৎসঙ্গ। তো আমরা কি সবাই সকল মানুষ জীবের প্রতি দয়া করি? অনেকেই বলে প্রচুর ভক্ত এই হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে পুজো করে, 2 ঘন্টা ধরে পুজো করে, এটা করে সে করে, আমি খুব ভক্ত। এত সস্তা ভক্ত হওয়াটা? ভক্ত কথাটা খুবই সহজ, কিন্তু ভক্ত হওয়াটা বড়ই শক্ত। ভক্ত হওয়াটা বড়ই শক্ত, কোটি কল্প লেগে যায় ভক্ত হতে। আর তুমি এই 2 ঘন্টা পুজো করে তারপরে এসে মাছের ঝোল মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছ, তুমি ভক্ত হয়ে গেছো? বড় ভক্ত দেখাচ্ছ যে আমি বড় ভক্ত হয়ে গেছি? কিছুই ভক্ত হচ্ছে না। আর ওইগুলো কি হচ্ছে? আরে ওগুলো সব সহজিয়া হয়ে যাচ্ছে, কিছুই হচ্ছে না। ভক্তি হতে গেলে যেমন ভাবে ভগবান বলেছেন ভাগবতমে, যে 4টে নিয়ম আমাদেরকে পালন করতেই হবে, তবেই তুমি ভক্তি পথে অগ্রসর হতে হবে। তুমি যদি বলো আমি 2 ঘন্টা ধরে খুব চোখের জলে কেঁদে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে পুজো করে চলে আসলাম, আর এসে আমি মাছের ঝোল ভাত খাচ্ছি, আরে তো মাছটা হচ্ছে এই যে প্রথমে যখন বললাম যে আমরা কোথা থেকে আসছি, মনুষ্য, তো আমি একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আরে যে আমরা আদি পিতা মনু আর শতরূপার সন্তান। তো আমরা সেখান থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। তো আমি নেক্সট যে আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন বলবো, আগে সর্বপ্রথম জানতে হবে যে আমি কে। এই প্রশ্নগুলো মানুষ জানে না, তাই মানুষের মধ্যে কখনো জাগ্রত হয় না, আর তারা করতেও জানে না। আগে জানতে হবে আমি কে, কোথা থেকে আমি আসলাম, কি আমার উদ্দেশ্য। এই 3টে যদি কারো মনে প্রশ্ন জেগে যায়, তাকে বলা হয় অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। তো আমাদের এই মনের মধ্যে 3টে প্রশ্ন প্রথমে জাগ্রত করতে হবে, যে কে আমি কে? না, আই অ্যাম নট দ্য বডি, আই অ্যাম সোল। আমি হলাম কি? আত্মা। আগে আমাকে এটা রূপ জানতে হবে। আমার যে স্বরূপ হচ্ছে, জীবের স্বরূপ হয় কি? জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। জীবের স্বরূপ কি? আমাদের স্বরূপটা কি?
কৃষ্ণের নিত্য দাস, আর আমরা হয়ে আছি কি সব মায়ার দাস। সব মায়ার জগতে পড়ে সব মায়ার দাস হয়ে রয়ে গেছে। ছেলে বউ নাতি নাতনি এটা সেটা সারা জীবন সংসার 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 করে কেটে গেল মায়ার জগতে। আমি বলে আসছিলাম আমি তোমার দাস হবো, কিন্তু আমি চলে আসছি এখানে এসে মায়ার জগতে সে মায়ার দাস হয়ে গেছে। আচ্ছা আপনারা বলুন তো, আরে যে কাউকে যদি আমরা কথা দিই, কথা দিয়ে যদি কথা না রাখতে পারি তাকে কি বলা হয়? বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান, চিটিংবাজ, এগুলো বলা হয়। তো আমরা হচ্ছে সেই দলের মানুষ। আমরাও যখন আমাদের মায়েদের গর্ভে ছিলাম, যখন আমরা মানে মায়ের গর্ভে 9 মাস করে থাকি, তো স্বয়ং ভগবান 7 মাসে আমাদেরকে দর্শন দিতে আসে। তো তখন আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলি, হে প্রভু কৃপা করে আমাকে এই জন্মের মতো আমাকে মানে ভূমিষ্ঠ করে দাও, আমাকে উদ্ধার করো, আমি গিয়ে তোমার ওখানে সাধন ভজন করে আমি যাতে ফিরে যেতে পারি সেই চেষ্টা করব। তো আমি কথা দিয়ে আসছিলাম, তো এখন সেই কথা রাখতে পেরেছি? পারি না। তো রাখতে যারা না পারে তারা কি হয়? তারা বেঈমান। তো বেঈমানের সাথে যারা সঙ্গ করবে, কারা সঙ্গ করবে? কোনো ভক্ত যদি আরেকজন কারো এমনি সাধারণ নাস্তিক মানুষের সাথে যদি কথা না বলে, এই ও আমার সাথে কথা বলে না, ওটা করে না সেটা করে না, আরে কে হে তুমি, তোমার সাথে আমি কথা বলতে যাবো? এক তো তুমি চোর, আবার পাপী, আবার বেঈমান, তোমার সাথে আমি কি ভাষা কি হিসাবে কথা বলবো? কথা কিভাবে বলতে হয় সেটাও শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতে স্বয়ং ভগবান কৃপা করে অর্জুনকে বলেছেন। আরে সত্যম প্রিয়ম হিতম দদাতি, কি কথা শ্রবণ করতে হয়? সত্যম প্রিয়ম হিতম দদাতি, সত্য কথা। সত্যম প্রিয়ম, প্রিয় আছে কিনা, সেই কথাটা ভালো কিনা, হিতম আমার হিত উপদেশ হয় কিনা, আমার সেটা মঙ্গল হবে কিনা, তারপরে হিতম দদাতি সেটা আমি দান করব। এই আমার পাশে একজন বসেছিল, আর একজন এসে জুটে গেল, সে এসে বললো, আরে জানিস কালকে ওদের ঘরে বউটা পালিয়ে গেছে রে। ওই যে কথাটা আমি শ্রবণ করলাম, ওই কথাটা কি প্রিয় কথা না অপ্রিয় কথা, সেটা আমাকে আগে জানতে হবে। সে যে কথাটা আমাকে বললো, আমার কি তাতে মঙ্গল হলো না অমঙ্গল হলো? আমি শুনবো কেন, সময় নষ্ট করবো কেন? তাহলে আমার শোনা উচিত নয়। আর সে যে আমাকে দান করলো তাতেও আমার কোনো মঙ্গল হলো না। তো আমি কার কথা শুনবো? আমি ভগবানের কথা শুনবো। স্বয়ং ভাগবত নরোত্তম দাস ঠাকুর কি মানে পদ লিখেছেন, যার মুখে ভাই হরি কথা নাই, তার মুখ পানে চেয়েও না, যার মুখ দেখি ভুলে যাবে হরি, তার মুখ কবু দেখো না। তাহলে আমাদের কার মুখ দেখা উচিত? যার মুখে হরি কথা নেই তার মুখের দিকে দেখবো, আর যার মুখে হরি কথা আছে আমি তার মুখ শ্রবণ করবো। চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যাদের ললাটে সেবা নেই তার ললাটটা এমনি মরা শ্মশান, এমনি মরা শ্মশান হয়ে আছে। তো কে চাই শ্মশানের দিকে দর্শন করতে? আমরা কেউ চাই? রাস্তাঘাটে যদি শ্মশান পড়ে সেদিকে কেউ দেখে ভালোভাবে, দৃষ্টিপাত করে যেটা শ্মশান, একে দাঁড়িয়ে আমরা 10 মিনিট দেখি না তো? তাহলে কেন দেখবো? আরে যারা শাস্ত্র জ্ঞান অধ্যয়ন করবে তারা এসব থেকে দূরে থাকবে। আরে যারা জানতে পারবে, যারা জানে না, যারা চাচ্ছে দু নৌকায় পা দিয়ে চলবো, যে আমি ভক্তিও করব আবার আমি অভক্তের সঙ্গও করব, তারা কি হবে? দু নৌকায় পা দিলে কি হয়? আদেও মানে সে পার হতে পারে না, সে বীজখানে ডুবে যায়, সে কখনোই যেতে পারবে না। তাই তার জন্য আমাদেরকে সাধু সঙ্গ করতে হবে। কোন রকম সাধু? শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করতে হবে, উত্তম ভক্তের সঙ্গ, কনিষ্ঠ নয়, মধ্যম নয়, উত্তম ভক্তের সঙ্গ করতে বলছে। কারণ কনিষ্ঠ ভক্ত যারা রয়েছে তারা তো মানে কি বলে, এই বলছে এইটা আমি যেটা করছি সেটাই আমার মানে এটাতে আমি অল্পতেই খুশি, এটাই আমি বেশ আছি, আর যা কিছু দোষ হবে সব কিছু বলে ভগবানের, যা কিছু ভালো সব কিছু বলে আমার ক্রেডিট, এটা আমার জন্য। আর মধ্যম ভক্তরা বলে যে এটা যে হয়েছে কিছু যদি ভালো হয় বলবে এটা আমারও হাত আছে, গোবিন্দেরও হাত আছে। আর যারা উত্তম ভক্ত তারা কিছু যদি ভালো হয় তারা সেটা বলে এটা গোবিন্দের ক্রেডিট, এটা গোবিন্দের জন্য, আর যা কিছু অপরাধ সেটা আমার দোষ, আমার জন্য হয়েছে। তো আমাদেরকে সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে না আমরা সারা জীবন এইখানেই পড়ে থাকবো, যে একটুখানি সকালবেলায় জল দিয়ে দিলাম, তুলসীতে একটু হরিনাম করে ফেললাম, পরিক্রমা করে ফেললাম, আর সারাদিনে 2 মালা হোক আর 10 মালা হোক মালা জপ করে ফেললাম, হয়ে গেল না। আমাদের কর্তব্য হলো সৎসঙ্গ করতে হবে, আমাদের কর্তব্য হলো হরিনাম সৎসঙ্গ করতে হবে। আজকে সৎসঙ্গ না হওয়ার ফলে যে কটা ভক্ত আছে তারা সবাই কি হয়ে যাচ্ছে, তাদের ভক্তিটা আস্তে আস্তে মানে কমে যাচ্ছে, তাদের সুদৃঢ় হবে না। কারণ কি বলছে, আরে বৈষ্ণব পদাবলী মানে বৈষ্ণব কীর্তন, আরে
একা কি নাহি পাই বল হরিনাম সংকীর্তনে, একা কি আমার নাহি পাই বল হরিনাম সংকীর্তনে। তো একা আমরা বল পাই না, হরিনাম কীর্তন হলে, হরিনাম যদি আমাদেরকে করতে হয় তো আমাদেরকে সঙ্গে সবাই মিলে করতে হয়। তো এইভাবে যদি আমরা সঙ্গে, যেমন একটা লাঠি সহজেই আমরা ভেঙে যেতে পারি, কিন্তু আমি যদি 10টা লাঠিকে মজবুত করে দিই সেই লাঠিটাকে ভাঙা সম্ভব? সেটা সম্ভব নয়। তাই একা যদি হয় তাকে সবাই চারপাশে সব অসুর না মিলে তাকে চাইবে সেই পথ থেকে নিচে সরে যেতে। কারণ একটা মানুষের মধ্যেই আছে, যেমন সত্য যুগে কোনো অসুরই ছিল না, কোনো পাপই ছিল না সত্য যুগে। তেতাতেও সে ছিল না, খুব সেরকম তেতাতেও আসে না। আর তারপরের যুগে যখন পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন, তো পরীক্ষিত মহারাজের ওই সময় যুগে তখন কলিকে স্থান দিয়ে দিয়েছিল, আর 4টে জায়গায় স্থান দিয়েছিল, তারপরে আবার সোনাতেও স্থান দিল 5টা জায়গায়। তো কলিতে তখন তারপরে স্থান পেয়ে গেছিল, তারপরের পরেই কলি। তো কলি যুগে কি হয়েছে, আরে যখন এটা 5 জায়গায় ছিল, কলিযুগে হয়ে গেছে যে প্রতিটা মানুষের শরীরেই একদিকে দৈব গুণ আছে, একটা করে আছে অসুর গুণ আছে। তো আমরা যদি দৈব গুণটাকে জাগ্রত করতে পারি, আমরা যদি বৃদ্ধি করতে পারি, তাহলে অসুর গুণ আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। আর যদি আমার দৈব গুণ যদি না থাকে তাহলে আমাকে অসুর গুণ পরাজিত করে বলবে। এবার ধরো একটা পরিবারের মধ্যে কেউ যদি একজন ভক্ত হয়, বাকি যদি অসুর হয়, তাহলে কার পাল্লা ভারী? অসুরের। তাহলে সে অসুররা কি করবে, সে ভক্তকে আগে টেনে নামিয়ে দিবে আরে ভক্তিপথ থেকে, যাতে সে ছিটকে সে নিচে পড়ে যায়। কারণ কি না, কলিযুগে আত্মীয় স্বজনকে কি বলা হয়েছে? স্বজনং দস্যু। কলিযুগে আত্মীয় স্বজনকে দস্যু, চোর ডাকাত। দস্যু কাদেরকে বলা হয়? চোর ডাকাতেরকে বলা হয় দস্যু। এই চোর ডাকাতের কাজ কি? সবসময় চুরি করা, পাপ কর্ম করা, ডাকাতি করা। সেরকম আমাদের যে সব আত্মীয় স্বজন আছে, এই আত্মীয় স্বজনরা হলো এইরকম দস্যু, চোর ডাকাত। আমরা যদি ভক্তিপথে আগাতে যাই, আগে বাড়ির লোক আগে প্রথমেই বাধা দেবে। হ্যাঁ, ভক্তি করছো, 2 ঘন্টা ধরে পূজা করছো, সংসারে কাজ নেই, কাজ করতে হবে না, এটা সেটা বলে তারা আগেই বাধা দেবে, তোমাকে ধর্ম করতে দেবে না। তারপরে যত আত্মীয় স্বজন আছে তারা তো এটা আগেই বলবে, আরে এই ওর বাড়িতে গেলে খাওয়া যাবে না, ওটা করা যাবে না, সেটাই তোমরা এলে খাও না, ওটা করো না, সেটা করো না। তারা আবার নানা কথা শোনাবে। আরে মনে হচ্ছে যেন কত ভালো কর্ম করছে, নিজে তো পাপ কর্ম করছে, আবার আরো 4টে জনকে চাইছে যে আমি করছি, তোমরাও এসো এই দলে যোগ দাও, আমি নরকে যাব আর সঙ্গে করে তোমাদেরকেও নিয়ে যাব। তো এটাই কি চায়? কে কে চায় নরকে যেতে? হাত তুলো। নরকের বর্ণনা আগামী দিন কালকে দেওয়া হবে, আগামী দিন নরকের বর্ণনা দেওয়া হবে যে কি কর্ম করলে কোন নরকে সেখানে যে কি শাস্তি পাবে, আগামী দিন দেওয়া হবে। তো আজকে আমি নরকের বর্ণনা বলবো না, কিন্তু আজকে দেখতে চাই যে নরকে কে কে যেতে চায়। কেউ যেতে চায় না, খুব ভালো কথা। তো সকলেরই উৎসাহ আছে যে আমরা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্র থেকে মুক্ত হব। তো মুক্ত হতে গেলে কি করতে হবে? তো প্রথম উত্তর আমি দিলাম যে আই এম নট দ্য বডি, আই এম সোল। আমি দেহ নয়, আমি আত্মা। তো আত্মা কোথা থেকে আসছে? শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতে 2য় অধ্যায়ে 13 নম্বর শ্লোকে বলা আছে, দেহিনাস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতে। দেহিনাস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। দেহি, দেহি কাকে বলা হয়েছে? যেমন গৃহ, ঘরকে কি বলা হয়? ঘরের আর একটা নাম আছে গৃহ। ঘরের অনেক নাম আছে, যেমন আলয় বললাম, গৃহ, ভবন, অনেক নাম আছে। সেরকম সূর্য চন্দ্রের অনেক নাম থাকে, আমাদেরও অনেক নাম আছে, আরে যে নামের কোনো ভ্যালু নেই আমাদের নামের। তো সেরকম ঘরের আর একটা নাম আছে গৃহ। তো গৃহের মধ্যে যারা থাকে তাদেরকে কি বলা হয়? গৃহী। গৃহের মধ্যে যারা থাকে তাদেরকে বলা হয় গৃহী। সেরকম দেহের মধ্যে যে থাকে তাকে বলা হয় দেহি। দেহের মধ্যে যে থাকে তাকে বলা হয় দেহি। দেহটা হলো শরীর, আর দেহি হলো আত্মা। দেহের মধ্যে থাকে তাই তাকে বলা হয় দেহি। তো কৌমারং যৌবনং জরা, তো দেহের মধ্যে কি আছে? কৌমার, যৌবন, জরা সবকিছুই আছে, মানে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এগুলো সব শরীরের মধ্যেই আছে। তো তারপরে লাইন কি বলছে? আরে তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতে। যখন আমরা
দেহান্তর হব, মানে যেমন দেশান্তর, এক দেশ থেকে অন্য দেশ গেলে কি হয় দেশান্তর, সেরকম দেহান্তর মানে এক দেহ থেকে আমরা যখন অন্য দেহতে আমরা শিফট করব, চলে যাবো আরে, সেটাকে বলা হয় দেহান্তর। তো এই দেহান্তর করলে কি হয় আরে, তো দেহান্তর যখন হবে আরে, তো আমাদের এই যে আত্মা, আত্মা হলো অবিনশ্বর। এই আত্মাকে কখনো বায়ু দিয়ে মানে শুষ্ক করা যায় না, অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জল দিয়ে একে ভেজানো যায় না। এটা শ্লোক আছে, নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ন চৈনং ক্লেদয়ন্তাপ ন শশয়তি মারতা। তো এই আত্মাকে কোনো কিছুতেই নষ্ট করা যায় না, এই আত্মা হলো অবিনশ্বর। তো এই দেহ যখন আমরা এক দেহ থেকে অন্য দেহতে চলে যাব, দেহ যখন পরিবর্তন হবে, তো তখন এই আত্মা অন্য দেহতে চলে গেল, তো ওই আত্মার মধ্যে কোনো জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি থাকে না। যারা এই জিনিসটা জানে তাদেরকে বলছে ধীরস্তত্ব নময়তি, ধীর ব্যক্তি, যারা বিদ্বান ব্যক্তি, যারা জ্ঞানী ব্যক্তি, যারা এইটা জানে তারা তাতে কখনো মুহ্যমান মানে তাতে মানে বিচলিত হয়ে পড়ে না। তো যারা এই ব্যাপারটা জানে, আর যারা জানে না তারা মৃত্যুটা নিয়ে প্রচুর চিন্তা করে। তো যারা বিদ্বান ব্যক্তি পণ্ডিত ব্যক্তি হয় তারা কি হয়, বা শুদ্ধ ভক্তরা মৃত্যুকে জয় করে নেয়, তারা মৃত্যুকে মানে কি বলে আনন্দ করে, মৃত্যুর একটা কি বলে অনুষ্ঠান, তারা মৃত্যুকে সাদর অনুষ্ঠান করে জানায় যে কবে আমার মৃত্যু আসবে, কবে আমি ভাগবত ধামে যাব। কারণ কি দেহের মৃত্যু হয়, আত্মার তো কখনো মৃত্যু হয় না। তো সেই হিসাবে তারা অপেক্ষা করে থাকে আর সেটা অনুষ্ঠান করে তারা যাতে যেতে পায়। তো আমাদেরও সেই চেষ্টা করা উচিত। যেমন আমরা কি বলি বার্থ ডে, তো বার্থ এই যে ইংরাজি শব্দটা, এটার মধ্যে আমাদের কি লুকিয়ে আছে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। বি ফর বার্থ, ও ফর ওল্ড এজ, ডি ফর ডিজিজ, ওয়াই ফর যমরাজ। তো বার্থ মানে কি জন্ম, ও ফর ওল্ড এজ মানে জরা, ডি ফর ডিজিজ মানে রোগ ব্যাধি, ওয়াই ফর যমরাজ মানে মৃত্যু। তো আমাদের এই শরীরটার মধ্যে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি অলরেডি আছে। তো আমরা মৃত্যু মানে জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আমাদের শরীরে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এই চারটে জিনিস কিন্তু অলরেডি আমরা প্রাপ্ত করেই নিয়ে আসছি। আরে আমাদের শরীরে রোগও হবে, আমাদের শরীরে ব্যাধিও হবে, আর আমরা একদিন মৃত্যু হবে। মৃত্যুটা কি নিশ্চিত না অনিশ্চিত? মৃত্যু আমাদের নিশ্চিত, মৃত্যু লোক আছে, মৃত্যুটা আমাদের নিশ্চিত, মৃত্যু একদিন হবে। সবাইকে আমাদেরকে এই দেহ মানে ছেড়ে চলে যেতে হবে। তো যেহেতু আমরা মৃত্যুকে যেহেতু ছেড়ে চলে যাবো, আরে তো আমরা মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথে আমরা যে ইহলোক থেকে সেই লোকে যে পরলোকতে যাব, তো মৃত্যুর জন্য কি আমরা সবাই রেডি প্রস্তুত হয়ে গেছি মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করার জন্যে? সব প্রস্তুত হয়ে গেছে। যেমন বলছে আমরা কোনো গন্তব্য স্থানে গেলে, কোথাও বেড়াতে গেলে, আমরা যদি বৃন্দাবন ধামে যাই তো আমরা একটা ব্যাগ প্যাকিং করি কি না? জামা কাপড় নিয়ে যাব, এটা সেটা কিছু খাবার থালা বাসন এগুলো তো নিয়ে যেতে হবে, ব্যাগটা তো প্যাকিং করতে হবে, নাহলে আমি সেখানে যেয়ে কোথায় যাবো? আর তো আমরা যে মৃত্যু যে আমাদের হবে, মৃত্যুর পরে যে আমরা যাব, সেই ব্যাগটা প্যাকিং হয়ে গেছে? সেই থলেটা কি ভরে গেছে? ব্যাগটা কবে ভরবে? এটা আমাদের কি করতে হবে? আরে ভগবান বলছে আরে যে কোনো কিছু কর্ম করতে হলে আমাদের 6টা স্টেপ আছে। আরে 6টা স্টেপ আছে। আরে কোনো কাজ অনুমোদন করতে গেলে প্রথমত আমার ইচ্ছার দরকার, প্রথমত আমাকে ইচ্ছা করতে হবে। আমি যে ছুটে আসছি, বোম্বে থেকে ছুটে আসছি, আরে জল বৃষ্টি বজ্রপাত হওয়ার সত্ত্বেও আমার মানে কি বলে মেয়েকে রেখে স্বামীকে রেখে চলে আসছি। আরে মানে আমি আমার স্বামী শ্রী পাদপদ্মে যারা সশব্দ কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রণাম করি। আরে আমার স্বামী আমাকে একবার বলাতেই আমাকে সেখান থেকে টিকিট কেটে কাটিয়ে আমাকে চলে আসলো, ছেড়ে দিল। আরে আমার স্বামী কি পারতো না? আমি যদি 10,000 খরচা করে আমি যদি আসতে পারি, তো আমি তো 5,000 টাকা দিয়ে তো আমার দাদুর সেবা করতে পারতাম। কিন্তু আমি নিজে কেন আসলাম? আমি শুধু নিজে এসেছি আরে আমার দাদুর জন্য নয়, আমি চাই যে আমাদের পাড়া প্রতিবেশী যারা আছে তারাও যাতে ভক্তিপথে অগ্রসর হয়। কেন না ভগবান বলছে আরে যে কোনো একটা বাচ্চা ছেলে শিশু 2 মাসের হোক কি 6 মাসের হোক, তার ইচ্ছে হয়েছে সে হাতির পিঠে উঠবে, সে কি উঠতে পারবে? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, নিজে নিজে উঠতে পারবে না, এটা একটা অ্যান্সার হলো। আর একটা অ্যান্সার কি, সে আবার উঠতেও পারবে। কি করে? কেউ যদি তাকে তুলে দেয়।
কেউ যদি তাকে তুলে দেয় তার পিঠের উপরে, সে উঠতে পারবে। কিংবা হাতি যদি কৃপা করে তার সুরটাকে নিচু করে মাথা দিয়ে তোলে, তাহলেও সে হাতির পিঠে উঠতে পারবে। তদ্রূপ কেউ যদি ভক্তিপথে অগ্রসর হতে চায়, তাহলে এক ভগবান যদি কৃপা করে তার যদি স্বীকৃতি থাকে, তাহলে সে ভক্তিপথে অগ্রসর হতে পারবে। আর ভগবান কৃপা না করলেও কোনো যদি সাধু গুরু বৈষ্ণব ভক্তের কৃপা হয়, তাহলেও সে এই ভক্তিপথে অগ্রসর হতে পারে। তো যেহেতু যারা যেই লাইনটা জানে, যেমন একজন সবাই জানে আরে যে মাস্টারের ছেলে মাস্টার হয়, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হয়, তো সেরকম পুলিশের ছেলে পুলিশ হয়। যে যেই লাইনটা নিয়ে পড়াশোনা করে সে সেই লাইনটা অবশ্যই জানে। তো সেই রকম আজকে গুরু গোবিন্দের কৃপায়, আমার মাতা পিতার কৃপায় আজকে আমি যে ভক্তিপথে অগ্রসর হতে পেরেছি, এটা আমার মা বাবার কৃপায়। তো আমার মা বাবা সেই চরণে আমি শতকোটি ধন্যবাদ প্রণাম নিবেদন করি আর কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তো আজকে আমার মায়ের জন্য বিশেষ করে আমি এই ভক্তিপথে অগ্রসর হতে পেরেছি আরে। তো আমি যেহেতু যখন জানতে পারছি আরে যে এই পথে না আসলে মানুষ কতটা মানে তারা অমঙ্গল হচ্ছে, তারা কতটা পাপ ভোগ করছে, পাপ অর্জন করছে, তাদের কোনো মানে কোনো চিন্তারও বাইরে, মানে কোটি কোটি চিন্তারও বাইরে, তারা চিন্তাই করতে পারছে না যে তারা কি হারে পাপ করছে আরে। আর এই পাপের পরিণতি কি তাদের ফল হতে পারে, কি ভয়ানক ফল হতে পারে, সেটা তোমরা আজকে নিজের চোখেই দেখতে পারো। 1 মিনিট ক্যামেরাটা দেখা আরে। আজকে আমি যে আমার দাদুর উদ্দেশ্যে ভাগবত পাঠ করতে আসছি আরে, ওই ক্যামেরাটা একবার দাদুর দিকে দেখা। আমার দাদু আরে আজকে মৃত্যু সজ্জায় শয়িত হয়ে আছেন আরে। আজকে সে বেঁচে থেকেই আরে সে কতটা কষ্ট পাচ্ছে আরে। সে বেঁচে থেকেই তার শরীরে ঘা, তার শরীরে নানা রকমের ব্যাধি রোগ জ্বালায় জর্জরিত হয়ে গেছে আরে। তো বেঁচে থেকে যদি এত কষ্ট পায়, তাহলে মৃত্যুর পরে যে কতটা কষ্ট আছে সেটা তো ভাবতেই পারছে না আরে, যে কত কষ্ট আরে, কত যন্ত্রণা যাতনা ভোগ করতে হয়। সে যে এখন যে বেঁচে আছে, তার তো আত্মা তো এখনো জীবিত আছে, সে তো কানে শুনতে পাচ্ছে আরে। তো এই যে শুনতে পেয়েও এই যে এখন সে বিছানা সজ্জা হয়ে আছে, এটা কি খুব আনন্দে না খুবই কষ্টে? তো কে কে চাও এরকম কষ্ট পেতে না আনন্দ পেতে? চাও কি তোমরা? যদি না চাও আরে তোমরা মানে কেউ যদি ভক্তি পথে না অগ্রসর হয়, এর থেকেও কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি ভগবান দেবে। ভগবান বলছে আরে, যেমন এমনিতেই একটা এমনি শ্লোক আছে আরে, প্রবচন, বাংলায় প্রবচন আছে, বলছে ঝিকে মেরে বউকে শেখায়। কিরকম? যখন ধরো কোনো বাড়িতে নতুন বৌমা আসলে আরে, সে হয়তো কোনো কাজ জানে না, তো তার শাশুড়ি মা হয়তো তাকে পরিষ্কারভাবে ডিটেলে বলতে পারে না আরে যে এটা করো সেটা করো। সে তখন যদি তার মেয়ে থাকে, মেয়েকে বলে এই এটা করতে পারিস না, সেটা করতে পারিস নি, সেটা তার মেয়েকে মানে বলছে কি মানে তার বৌমা যাতে শুনতে পায়, ঠেস মেরে, ডাইরেক্ট বৌমাকে বলতে পারছে না। সেরকম হচ্ছে বলছে ঝিকে মেরে বউকে শেখানো। সেরকম ভগবান তার ভক্তদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, যারা অভক্ত তাদেরকে দেখানোর জন্য যে আমি যদি আমার ভক্তদেরকেই কষ্ট দিই, আমি যদি না ছাড়ি, তাহলে যারা অভক্ত তাদের আমি কি হাল করব? তোমরা তো ভেবেই পাচ্ছ না যে তাদের কি অবস্থা হবে। আজকে আমি অত দূর থেকে ছুটে আসছি, কারণ কি জানো? কারণ আমি জানি, আমি বুঝতে পারছি, যেহেতু আমি এই পথের পথিক হয়েছে গুরু গোবিন্দের কৃপায়, তাই আমি জানতে পারছি যে তোমাদের অবস্থাটা কি হয়েছে জানো? এক গোলা পাকে যেমন কাদা, এক গোলা পাকে তোমাদের নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে, তোমরা চোখ দিয়ে খালি দেখতে পাচ্ছ আরে পুরোটা ডুবে গেছে, পাকে গাড়া হয়ে গেছো। তোমরা জানতেও পারছো না, বুঝতেও পারছো না যে কতটা তোমরা পাপ করছো আরে। আর পাপে তোমরা পুরো নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে আরে, খালি চোখটুকু আছে, খালি দেখতে পাচ্ছ আরে। আর সেই হিসাবে ভগবান কৃপা করে শুদ্ধ ভক্তদেরকে পাঠিয়ে দেয় যে যাও ওইখানে গিয়ে যাও, তুমি যে হাতটা বাড়িয়ে দাও, যারা তোমার হাতটা ধরবে তাদেরকে উপরে তুলে নিয়ে আসো, যারা হাত না ধরবে ছেড়ে দাও তাদেরকে, তারা ওইখানে নরকে পচে মরুক, তারা ওইখানে কাদাতে ডুবে মরুক। তার জন্যই আমি সেখান থেকে আজকে ছুটে আসছি। আমি তো চাইলেই পারতাম 5,000 টাকা 10,000 টাকা দিয়ে দিতে আমার দাদুর সেবার জন্য, কিন্তু আমি কেন নিজে ছুটে আসলাম? আমি জানি যে তোমাদের সাথে আমাদের সাথে একটা সম্পর্ক আছে, সম্বন্ধ আছে, যে আমি নিজে চোখে দেখতে পাচ্ছি যে আমার পাড়ার কাকা কাকিমা জেঠু জ্যাঠা ভাই যারা আছে, তারা অত্যন্ত হারে নরকের থেকে একদম পা মানে 3 ভাগ কেন 3.5 ভাগ, পৌনে 4 ভাগ পা বাড়িয়ে চলেছে আরে। তাদের কোনো আর রক্ষার কোনো গতি নেই।
কি হারে পাপ করছে, আরে কি হারে মানে সব জায়গার মানুষ উন্নত হয়ে যাচ্ছে। আজকে দেশ বিদেশ সবাই ভক্ত হয়ে যাচ্ছে শিল প্রভুপাদের কৃপায়। জয় শিল প্রভুপাদ, জয় শিল প্রভুপাদ, জয় শিল প্রভুপাদ। প্রভুপাদের কৃপায় মানে দেশ থেকে বিদেশের লোক ভক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের বাঙালি, আমাদের সনাতন ধর্মের বাঙালি স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে এসেছেন এই ধরাধামে। আমাদের এত সামনে আমাদের ধাম, নবদ্বীপ ধামে চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হওয়ার পরও মানুষের মধ্যে ভক্তি জাগে না। মানুষের মধ্যে কি জাগ্রত হয়েছে? কামনা, বাসনা, লোভ, শুধু চাই, টাকা চাই, গাড়ি চাই, বাড়ি চাই, চাই চাই চাই, শুধু চাই। আর এক মানে এদিক থেকে ওদিক, এক চুল যদি ওদিক থেকে এদিক হয়ে যায়, ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি, অশান্তি, গন্ডগোল, মারপিট। একটা আম নিয়ে একটা দেওয়ার তার বৌদির গলা কেটে দিল। কত ভয়ঙ্কর পরিণতি করছে, আরে কত ভয়ঙ্কর। মানে মানুষের মধ্যে এতটুকু বিবেক বিবেচনা জাগ্রত কিছু হয় না রে। চুপ করে পড়ে রাধে রাধে। তো আমাদের সেই বিবেক জাগ্রত হয় না। আমাদের মধ্যে যে ষড়রিপু, আমাদের মধ্যে যে 6টি বেগ, সেই 6টি বেগকে আমাদেরকে দমন করতে হবে। আমাদের মধ্যে যে ষড়রিপু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মহ, মাৎসর্য, এই যে ষড়রিপু, এই ষড়রিপুগুলোকে আমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে। যদি আমরা না ত্যাগ করি তাহলে আমরা কখনোই এই ভক্তি পথে আমরা অগ্রসর হতে পারবো না। খালি ওই দেখানা ভক্ত হবে। গলায় মালা পরে বললাম, কপালে তিলক নিয়ে নিলাম, হাতে জপের মালা, আর মুখে 4টি বাচালের মতো কথা, আলছাল কথা, আবল তাবল, কচাল পাড়ছে, গালাগালি দিচ্ছে, আরে স্ত্রীকে ধরে মারামারি করছে, আরে এর কি ভক্তের লক্ষণ? এগুলো কি ভক্তের লক্ষণ? বলছে শাস্ত্রে বলা আছে যে স্বামী তার স্ত্রীকে ধরে মারে তাদের নরকে যেতে হয়, আর নরকে গিয়ে কোটি কল্প কাল ধরে তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। এই যে কোটি কল্প বললাম, বললাম কোটি কল্প, কল্প মানে কত বৎসর জানা আছে? জানা নেই। ওটা হচ্ছে পাঠের হতে হতে যে আরো যা হবে পাঠ 5-6 দিন, পাঠের মধ্যে জানা পারে যে কোটি কল্প কাকে বলে। আমাদের এখানে একদিন কত হয়? 24 ঘন্টা একদিন হয়। আর স্বর্গেতে কি হয়? স্বর্গেতে 6 মাসে 12 দিন, আর 6 মাসে 12 দিন মানে 1 বৎসর হলে স্বর্গে সেটা একদিন। স্বর্গে 1 বৎসর হলে সেটা হচ্ছে মানে এখানে আমাদের 1 বৎসর হলে স্বর্গে সেটা একদিন হয়। আর কোটি কল্প তো অনেক, আরো অনেক অনেক অনেক। মানে ব্রহ্মার যে একদিন, ব্রহ্মার একদিন মানে 432 কোটি বছর। এই হিসাবে দৈবের যে আমি হিসাব বললাম যে আমাদের এখানে 1 বৎসর মানে স্বর্গে সেখানে একদিন, এরকম করে ব্রহ্মার একদিন হয় 432 কোটি বছর। কত বললাম? 432 কোটি। 400 কত কোটি হয়? 100 হাজারে 1 লাখ হয়, 100 লাখে 1 কোটি হয়। এরকম করে 400 কোটি, 1 কোটি, 2 কোটি, 3 কোটি করে 100 কোটি, 200 কোটি, 300 কোটি, 400 কোটি, 400 কোটি 32 লক্ষ বছর হলে ব্রহ্মার একদিন হয় মানে 12 ঘন্টা। 864 কোটি বছর হলে তখন হয় ব্রহ্মার একদিন। এরকম ব্রহ্মার কোটি কল্প বৎসর পর্যন্ত তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। মানুষ জানেই না, খালি চর্চা করছে, খালি পরচর্চা। মানে ছোটবেলা থেকে আমি তো দেখে আসছি, আমার যে পরিবেশ, এই পরিবেশ থেকে যে আমি বড় হয়েছি, আরে সবাই খালি চাইছে আরে যে কি করে এদের পতন করানো যায়। সে ঘর থেকে হোক, পর থেকে হোক, পাড়া প্রতিবেশী হোক, সবাই চাই কি আগে ওর পতন করে দিতে হবে। মানে যেন সবাই যেন মনে হচ্ছে আরে অসীমা ঘুরে, মানে সকলের যেন চোখের বিষ। অসীমা ঘুরে আছে বলেই তোমাদের বংশের মধ্যে একটা ভক্ত তৈরি হচ্ছে। একজন ভক্ত যদি কৃষ্ণ ভক্ত কন্যা হয় তাহলে সে 21 কুল পর্যন্ত উদ্ধার করে দিতে পারে, যেখানে একটা পুত্র সন্তানও করতে পারে না। সেটা কি জানা আছে কারো? জানা নেই। কিন্তু আজকে সেই মানুষটাকে কি করে তাকে পতন করবে, কি করে তাকে একদম নিচে নামাবে, তার চারিদিক থেকে একদম মানে দোষারোপ করে তাকে, তার শরীর মানে মস্তিষ্ক, তার মনকে একদম বিকৃত করে দিচ্ছে। আরে কিসের জন্যে? সে তোমাদের কারো খায় না কারো পড়ে, এত কিসের তার উপর তোমাদের বিশেষ জ্বালা? কারণ একটাই কারণ বিশেষ জ্বালা, কারণ তোমরা অসুর। তার মধ্যে আছে দৈব গুণ। অসুর কি চায় সবাই জানে। দুর্গা পূজাতে অসুর কেন হচ্ছে দুর্গা মার সাথে যুদ্ধ করছিল? তার চাই কি? রাজত্ব, সিংহাসন দখল। অসুরেরা চাই খালি আমি রাজত্ব, সিংহাসন দখল করব। সেরকম আমাদের মানে যেসব মানুষ আছে অসুর রূপী, সেই মানুষরাও চায় যে তার আমি রাজত্বটাকে দখল করে নেবো, করে নিয়ে তাকে ওই স্থান থেকে পদচ্যুত করে দেবো। এত সস্তা
স্বয়ং ভগবান বলছে, আরে যে আমাকে একবার আশ্রয় গ্রহণ করে সে আমাকে ছেড়ে দিল, আমি তাকে কখনো ছাড়ি না। স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে বলছেন, নমে ভক্ত পনস্যতি, আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। ভগবান বলছে, আমাকে কেউ যদি গালি দেয় তাও আমি সহ্য করে নেবো, কিন্তু আমার ভক্তকে কেউ যদি গালি দেয় আমি তার বিনাশ করে ছেড়ে দেবো। তাই বলছে, আরে পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। তাই মানে কি বলে, সাধু তো সাবধান, আর যারা নাস্তিকতা করে, যারা ভক্তদেরকে অবজ্ঞা করে, ভক্তকে দেখলে টোন টিটকারি আর ভক্ত মানে কিভাবে চাই ক্ষতি করতে পারে, এইগুলো দয়া করে আর করবেন না। যারা করবেন তাদেরকে নরকে গিয়ে যে কি এখানে তো শাস্তি পাবে, দেখতেই পারছো। আরে যেমন কর্ম করবে তার মানে মৃত্যুর সময় আস্তে আস্তে সেরকমই ফল পাবে। এই জগতে তো পাবে, আর সেই জগতে যখন যাবে তার তো মানে কোটি গল্প যাতনার কোনো শেষই নেই, যার কোনো শেষই নেই। তার যে কি হারে কষ্ট পাবে সে মানে সে তখন বুঝতেই পারবে না। আরে আমি যে কথা বলতেছিলাম প্রসঙ্গে, যে আমি প্রথমে তাহলে একটার উত্তর দিয়ে দিলাম যে আমি কে, আমি আত্মা, ভগবান ভাগবত গীতাতে বলেছে। তো আমি কোথা থেকে এসেছি, দ্বিতীয় নাম্বার প্রশ্নের উত্তর। এই যে আজকের ভাগবত পাঠটা হচ্ছে আজকে, তো প্রথম দিনে শোনাটা সবার উচিত ছিল। আমি চাইছিলাম অত দূর থেকে আসছি যখন, অন্তত কেউ আসুক না, আমার পাড়ার লোকগুলো যেন আসে, যে তারা কি কর্ম করছে, কি করলে কোথায় যাবে তারা জানো, সেটা জানো। পিছনে তুমি লাগছো ভালো, কিন্তু লাগার যে পরিণতিটা কি হবে সেটাও জানাটা দরকার। তুমি ভাবনি আরে যে তুমি আমার পিছনে লাগছো তুমি পার পেয়ে যাবে। আরে তুমি যদি আমার পিছনে একটা আঙুল দেখো, তোমার পিছনে দেখো 4টে আঙুল আছে, তোমার পিছনে তোমার তরবারের মতো ছুটবে। আরে রেডি হয়ে থাকো তুমি। তো আমি কোথা থেকে আসছি, স্বয়ং ভগবান ভাগবত গীতায় বলেছেন 15 নম্বর অধ্যায়ে, মময় বংশ জীবলোকে জীবভূতা সনাতনা। তো আমরা কার অংশ, মময় বংশ জীবলোকে জীবভূতা সনাতন। তো আমরা ভগবানের অংশ, ভগবানের অংশ থেকে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে আমরা তার জন্য আমরা যে আত্মা তাই চিরন্তন, আত্মার কখনো মৃত্যু হয় না। তো সেই জন্যই ভগবান বলছে চৈতন্য মহাপ্রভু যে জীবের দয়া, প্রথমেই বলছে কি জীবের প্রতি দয়া করতে হবে। তুমি বলছো আমি খুব ভক্ত, আমি কি বলে যে কোনো সে আমি গণেশ ভক্ত হোক, দুর্গা ভক্ত হোক, কালী ভক্ত হোক, ভগবানের ভক্ত হোক, কৃষ্ণের ভক্ত, যারই ভক্ত, তুমি ভক্তি করছো। আরে ঠিক আছে, করার পরে তুমি যখন মাছ মাংস খাচ্ছ তখন তোমার সেটা ভক্তি কিছুই হচ্ছে না, সেটা সহজিয়া হয়ে যাচ্ছে। আরে কারণ মময় বংশ জীবলোকে জীবভূতা সনাতন। এই জীব মানে এই জড় জগতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সমস্ত জীব জড় যা কিছু কীট পতঙ্গ থেকে মানুষ, সমস্ত সৃষ্টি হয়েছে কি ভগবানের অংশ থেকে। আমি যদি ভগবানকে পুজো করি, এসে যদি আবার ভগবানের অংশ মাছ মাংসকে কেটে খাই, তুমি কিরকম ভক্ত, কতটা ভক্ত হয়েছো যে তুমি এক্ষুনি ভগবানের কাছে চোখের জল ফেলে একবারে কেঁদে কেটে একবারে একসাথ, তারপরেই তুমি এখানে এসে মাছের ছাল দিয়ে মাংস দিয়ে ভাত খাচ্ছ। আরে কিরকম ভক্ত, ওইসব কিছুই ভক্ত হতে পারবে না। আর তাদের পুজো ভগবান মানে শাস্ত্রে দেওয়া আছে। আরে যারা এইভাবে পুজো করে তারা কোটি কল্প যারা পুজো করলেও তাদের প্রসাদ ভগবান গ্রহণ করেননি। ভগবান বলছেন যতক্ষণ না সে 4 নিয়ম পালন করবে, শুদ্ধ ভক্ত হবে, ততদিন পর্যন্ত যে পুজোটা করে সেটা তার মানে কি বলে শিক্ষা, সে যে এই পথে আসবে। আরে তো সেটা তার শিক্ষা হচ্ছে ঠিক কোথায়, কিন্তু তার প্রসাদ ভগবান গ্রহণ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিরামিষ আহার না গ্রহণ করে। তো তার জন্য আমাদেরকে আগেই নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হবে। কোনো পশুকে আমাদের হত্যা করতে না, এমনকি ছোট কীট পতঙ্গ মশা মাছি তাদেরকেও মারলেও যে কোন নরকে যেতে হবে সেটাও শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে। শিল সুখদেব গোস্বামী সেটাও বলেছেন। আরে তো তার জন্য আমাদের কোনো প্রাণীকে হত্যা করার আগে আমাদেরকে দুবারা চিন্তা করতে হবে। আরে যে আমি কেন মারবো। অনেকের এমন অভ্যাস আছে, রাস্তা দিয়ে কুকুর যাচ্ছে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিল, কুকুরটা তোমার কি করলো, তুমি তাকে ঢিল ছুঁড়ে দিলে, কিছুই তো করলো না। আবার যারা ভক্ত আছে, আর যদি রাস্তা দিয়ে ভক্ত যায়, আর যারা অভক্ত তারা বলে ওই দেখ হরে কৃষ্ণের দল যাচ্ছে, ও কত বাবাজি হয়েছে, ও কত ভক্ত হয়েছে। আরে আগে তো মাছ মাংস ডুবে থাকতো, আরে ও কি দেখাচ্ছে ভক্ত। আগে কি করলাম সেটা ছেড়ে দাও, এখন আমি কি করছি বর্তমানে সেটা দেখো। আমি যদি এখন যদি শুদ্ধ হয়ে ভক্ত, আমি যদি 4 নিয়ম পালন করে আমি যদি ভক্তি উন্নয়ন করতে পারি, সেটাই ভগবান দেখবে।
ভগবান কি বলছে ভাগবত গীতায়? সর্বধর্মান পরিত্যাজ মাম একং শরণং ভজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। সর্বধর্মার পরিত্যাজ মানে সকল প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করো। মাম একং শরণং ভজ, একং মানে মা মানে আমাকে কেবলমাত্র একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ করলে কি হবে? অহং তাং সর্ব পাপেভ্য, আমি তোমার কত রকম পাপ, একটা দুটো পাপ থেকে মুক্তি করবে? কত পাপ করছো কোনো হুঁশ আছে? সারা জীবনে কত পাপ করছো কিচ্ছু জানো না। তো ভগবান বলছে আরে ঠিক আছে চিন্তা করতে হবে না, অহং তাং সর্ব পাপেভ্য, তুমি যত রকম পাপ করছো আমি সকল প্রকার পাপ থেকে আমি মুক্তি দেব। মা সুচো, চিন্তা করো না। কে বলছেন? স্বয়ং ভগবান বলছেন। আরে তো ভগবানের কোথায় বিশ্বাস নেই? একটা যদি কেউ যে নিউজ পেপার তৈরি করে, সে যদি পেপারে কিছু একটা লিখে ছাপিয়ে দেয় তার মন করা, সেটা নিয়ে দেখবে পুরো ভাইরাল হয়ে যাবে ইউটিউব মোবাইলে, এটা হয়েছে সেটা হয়েছে। হ্যাঁ, সেটার উপর মানুষ জোর দিবে। কে চুরি করছে, চোর ডাকাতি, সেইগুলো ধ্যান যাচ্ছে। কিন্তু ভগবান কি বলছে ভাগবত গীতায় ভাগবতমে, সেগুলোর প্রতি ধ্যান যাচ্ছে না। আবার অনেকে বলে আরে এইসব কথা বাদ দে তো, এগুলো কি কেউ দেখতে যাচ্ছে? এই নরকে মুখ হবে, আগুনে পুড়াবে, তেলে পুড়াবে, এই কাঁটা ধরবে, কাঁটায় শুয়াবে, এসব কি কেউ দেখতে যাচ্ছে? এসব হবে না, সব ফালতু কথা বাদ দে। এখন হচ্ছে এনজয় কর, ইটস মাই লাইফ, বলছে ইটস মাই লাইফ, বলছে লাইফ তোমার বের করবে। যাও তুমি একবার, বলছে রথে ঠাকুর এখনো দেখো নি, যখন এই জগৎ থেকে ওই জগতে যাবে তখন তুমি বুঝতে পারবে। আরে আচ্ছা কেউ যদি আমাদের সামনে, আচ্ছা আমি দুটো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আরে কি যে কে আমি কে বললাম? আমি কে? আমি বললাম যে আমি শরীর নয়, আই এম নট দ্য বডি, আই এম সোল। আমি দেহ নয়, আমি হচ্ছে আত্মা। আগে আমাদেরকে এই বোধটা জাগ্রত করতে হবে। আরে যেমন আমরা খাই, আমরা 3 বার 4 বার খাই, তো ওই খাবারটা কে খাচ্ছে? ওটা দেহ খাচ্ছে। দেহকে যেমন খিদে পেলে আমরা 3 বার 4 বার খাবার খাচ্ছি, সেরকম আত্মারও তো একটা খাবার আছে। আত্মার খাবার কি? আত্মাও তো জিনিসটা খেতে চায়। আমি তো দেহ নয়, আমি বললাম আমি দেহ নয়, আমি আত্মা। তাহলে আত্মা, দেহর যেমন খাবার আছে সেরকম আত্মারও খাবার আছে। তো আমি আত্মা কি করে বুঝবো? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছি, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আর এক্সাম্পল, এটা কি? আচ্ছা আমি তোমাকে বলছি তোমার নাম কি? তুমি বললে আমার নাম সাবিত্রী। এটা কি? তুমি দেখাও, তুমি দেখাও, কার হাত? কার হাত? আমি যদি বলি যে আমি ছন্দা, ঠিক আছে, বললাম আমি ছন্দা, আর আমি যখন এটা দেখাচ্ছি কি বলছি? এটা কার হাত? এটা আমার হাত। বললাম তো যেটা আমার হাত। আমি যদি বললাম আমি ছন্দা, তাহলে আমি আমার হাত কেন বলবো? এখানে প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে হবে। আমি যদি ছন্দা হই তাহলে আমি হাতটা বলছি আমার হাত, তাহলে আমি কে? আমি তো বলতে পারতাম আমি হাত, আমি পা, আমি মাথা। আমরা এরকম বলি? আমরা বলি না। আমরা কি বলি? আমার মাথার যন্ত্রণা করছে, আমার পায়ের যন্ত্রণা করছে, আমার পেটের যন্ত্রণা করছে, আমার হাতের যন্ত্রণা আছে, আমার চোখের যন্ত্রণা আছে, আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। আরে এরকম যে বলি, আরে তাহলে আমি কে, আমার কে? আগে এটা ভালো করে জানতে হবে। আমি হলাম আত্মা, আর আমার হলো এই দেহটা। এই দেহটার মধ্যে আত্মাটা আছে বলে তার নাম হচ্ছে দেহি। তো এই দেহের যেমন একটা খিদা আছে, আমরা 3 বার আমরা খাবার খাই, আরে যেটা আমরা প্রসাদ পাই সে খাবারটা খাচ্ছি দেহে, সেরকম আত্মারও একটা খাবার আছে। সে আত্মার খাবার হলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো আমরা কি এই 3 বার আমরা সারাদিনে হরিনাম করি? 3 বার কেন? যারা রাক্ষসের মতো খায় তারা সারাদিনই খায়, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ছাড়া মুখে না কিছু দিয়ে খেতেই আছে। তারা জানবে যে রাক্ষস কুলে তাদের মানে কি বলে জন্মের যে ছক আছে সেরকম। তো আত্মার যে খাবার, এই আত্মার খাবার আমরা কবার খাই সারাদিনে? সারাদিনে আমরা 1 বারও সময় পাই না। সারাদিনে এই জন্য বলছে দিবস রজনী আচাল পোচাল পড়িতে পারো, তাহার মধ্যে 1 বারও কি গোবিন্দ বলিতে নারো। সারাদিন আমরা কত কথা বলছি, পরচর্চা, পরনিন্দা, আর লোকের কি হলো, লোকের কি হবে, সেই সব নিয়ে চর্চা করছি। আরে তার মধ্যে কি একবার গোবিন্দ বলতে পারছি? গোবিন্দ বলতে পারি না। তাহলে আমরা যদি 3 বার খাই, তাহলে আমাদেরকে হরিনাম 6 বার করতে হবে, আরো ডবল করতে হবে। কেন না? কারণ আমাদের
যে জন্ম পেয়েছি আরে মনুষ্য জন্ম, এই মনুষ্য জন্মকে বলা হয় দুর্লভ নয়, সুদুর্লভ। এই যে মনুষ্য জন্ম সুদুর্লভ, বহু 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 মানে লক্ষ জন্মের পরে আমরা এই মনুষ্য জন্ম পাই, 84 লক্ষ জন্মের পর। তো এই 84 লক্ষ জন্ম ধরে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমি 84 লক্ষ জন্ম ধরে তো আমি নাম করতে পারিনি, তখন তো আমি নাম করতে পারিনি, তাহলে আমি এখন এমন নাম করব যে 84 লক্ষ নামের যেন আমি আরো দ্বিগুণ করতে পারি, তবে তো আমি এই জন্মেতে আমি জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি চক্র থেকে মুক্ত হতে পারবো। আর তার জন্য আমাদের কি দরকার? 60 বছর বয়সে এসে ভক্তি করা, না 6 বছর বয়স থেকে ভক্তি করতে হবে? ওই যদি ভগবত ধামে ফিরে যেতে চায় তাহলে আমাদের উচিত ছোটবেলা থেকে ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে। নাহলে আমি সারা জীবন লাইফ আমি এনজয় করলাম, স্ত্রী পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন সব কিছু দেখভাল করে নিলাম, আর দিয়ে যখন 70 বছর বয়স হয়ে গেছে আর পারবো নি, তখন যে পাঠে বসলাম, তখন যে আমি পাঠে শুনলাম, তখন তোমার শুনতে মন যাবে? সারা জীবন তোমার কামনা বাসনায় লোভে জর্জরিত, এখন তুমি পাঠ খেলে তো পাঠে যে বসতে পারবে? পারবে না তো, কারণ তো সারা জীবন মায়ার সংসারে আছো, তোমার তো মোহ আছে, তোমাকে যেতে দিবে না, না তোমার মধ্যে সেই গুণ নেই, তো তোমাকে কি করে টানবে? তুমি কি করে পাঠে বসবে 2 ঘন্টা? এমনিতেই মানুষের মানে কি বলে 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা বসতে গেলে বলে ও কি কোমরের যন্ত্রণা, কি পায়ের যন্ত্রণা, এই পাটা বসতে পারিনি, পাটা মিলে রাখতে হবে। কেন এখন কেন পায়ের যন্ত্রণা হচ্ছে? এই অভ্যাসটা নেই বলে। যদি ছোটবেলা থেকে তুমি যোগ অভ্যাস করতে, যেটা প্রাণায়াম, যে মানে গুরু মহারাজ যে আমাদেরকে কর্ণে দীক্ষা দিচ্ছে, সেই দীক্ষাটা যদি তুমি 30 সন্ধ্যা যদি আহ্নিক করতে, সেটা যদি জপ করতে 10 মিনিট করে, তাহলে সেই বসার অভ্যাসটা আমাদের থাকতো। এই যে বসে আছি কেন আমরা পারিনি আজকে একভাবে বসে থাকতে? কারণ সেই অভ্যাস নেই। তার জন্য আমাদেরকে অভ্যাস করতে হয়। সেটা করতে হয় কখন? ছোটবেলা থেকে। আমরা যখন একটা ফল কিনে খাই বাজার থেকে হোক, আবার যারা মাছ, আমার তো আবার কি বলবো, আরে ছোটবেলা থেকে দেখে আসতেছি, একবারে আমাদের পাড়া প্রতিবেশী সবাই মাছ খেতে খুব ভালোবাসে, যে টাটকা মাছটা কি করে খাবো। তুমি ভাবছো যখন টাটকা মাছটা খাবে, সেরকম ভগবানও চায় টাটকা জিনিসটা, আরে সেও চাইনি যে বাসি হয়ে গেছে, ঝরে পড়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে, সেই জিনিসটা চাইবে। তুমি যখন খাওনি, তুমি কোন অন্য মাংস মেরে খাবে, তুমি টাটকা চাইছো, তো ভগবান তোমাকে টাটকা দিবে না, তখন ঝরে পড়ে গেলে নিবে। সেই জন্যে আমরা যখন বাজার থেকে একটা ফল কিনে আনি, আমরা দেখি একটা আপেল কিনলাম, সেই আপেলটা যেন শুকনো না হয়, যেন একদম সরেস হয়, সেই আপেলটা এসে আমি খাবো। সেরকম ভগবানও চায় যে ছোট অবস্থা থেকে যদি কেউ ভক্তি করে, ভগবান তাকে স্বীকার করবে। যখন তোমার দাঁত পড়ে যাবে, কথা বলতে পারে, রোগে জর্জরিত, কিছু পারছো না, তখন তুমি সেখানে ভগবানের কাছে গিয়ে শরণাগত হলে ভগবান তোমাকে ফিরে দেখাবে? ভগবান বলে দূর এসছে, পিছনে বসে আছে 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 দেখছি, আরে তোমাকে গুরুত্ব দিবে? সেটা দিবে না। আরে যেরকম তুমি যেমন করবে, স্বয়ং ভগবান বলছে যে যথা মা প্রপদ্যন্তে স্থাংস্তদৈব ভোজামজ্জ, যারা আমাকে যেভাবে উপাসনা করবে আমি তাদেরকে সেইভাবে কৃপা করবো। আরে তার জন্য আমাদের উচিত ছোটবেলা থেকে ভক্তি করতে হবে। তো ছোটবেলা থেকে ভক্তি করলে কি হয়, আমরা আগে তার জন্য আমাদের প্রথম কর্তব্য আমাদের মা বাবাকে কৃষ্ণ ভক্ত হতে হবে। অনেকেই মা বাবা বলে যে আমি মা বাবা হয়েছি, মা বাবা হয়েছি, মা বাবাকে দেখবে নি, বুড়ো হয়ে গেলে মা বাবাকে দেখবে নি। অবশ্যই মা বাবাকে দেখবে, কেন দেখবে নি? মা বাবাকে দেখাটা অবশ্যই কর্তব্য, কিন্তু মা বাবাটা আগে হতে হবে। আমি যদি বলি আরে এখানে তোমরা সবাই বড় হয়ে গেছো, সবাই হাত তুলবে, আরে বড় হয়ে গেছে। বড় হয়ে তো চুল পেকে একবার টাকও পড়ে গেছে, আরে বড় কি হবে? তো বুড়ো হয়ে গেছে, আরে বুড়ো হয়ে গেছে, তা বড় হয়নি? কিন্তু আমি বলবো বড় হয়নি। কেন হয়নি? না বলছে আরে যেমন একটা বাচ্চা ছেলে যেমন বাবার কাছে কিছু চাই, আরে যে বাবা আমি চিপস খাবো, কি আমি বাবা চকলেট খাবো, আমাকে 5 টাকা দাও 10 টাকা দাও, সে চাই তো। সে যখন বড় হয়ে গেছে, যেমন ধরো আমাদের বাবা আমার ভাই, ওরা কি বড় হয়ে গেছে আর পয়সা চায়? আর চাইনি। আরে কেন? বড় হয়ে গেছে না, যে বড় হয়ে যাবে সে কেন বাবাকে চাইবে? সে আবার মানে গেলে ইনকাম করে বাবাকে খাওয়াবে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি? আমাদের কি বলে, বড় হয়ে বুড়ো হয়ে পেকে মানে চুল পড়ে যাচ্ছে, দাঁত পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়ে আমরা এখনো বড় হতে পারিনি। আমাদের সেই যে ধারণা চিন্তা, সেটা কি হয়ে গেছে, যে আমি ভগবানের কাছে যাব আর কিছু প্রার্থনা করব। এই আমার এইটা হয়নি, কাজ হলো নি, আমার ছেলের বিয়ে হলো নি, এই আমার মেয়ে চাকরি পায়নি, আমার এই ব্যবসা হয়নি, এটা সেটা নানা প্রকারের খালি ভগবানের কাছে গিয়ে চাওয়া। আরে তুমি আর কবে কত চাইবে?
চেয়ে চেয়ে তোমার তো বয়স বুড়ো হয়ে গেল, আর কত চাইবে? এবার তো তুমি চাওয়াটা বন্ধ করো। আর কবে বড় হবে? এখনো বড় হওনি। কবে মা বাবা দায়িত্ব নেবে? তুমি বলছো আরে আমি তোমার মা বাবা, জন্মদাতা মা বাবা। তাহলে জন্মদাতা মা বাবা বলে তোমার আমরা ছেলে হলে তোমাকে দায়িত্ব নিতে হবে, কর্তব্য পালন করতে হবে, তার সেবা করতে হবে। তাহলে তোমারও যে পিতা আছে, পরম পিতা, যে তোমাকে সৃষ্টি করছে, তুমি সারা জীবন তার কাছে চেয়ে আসলে। রোগ হলে আমাকে এটা ভালো করে দাও, সেটা করে দাও, সেটা করে দাও। তাহলে সেই পিতাকে কখনো তোমরা সেবা দিয়েছো? ভোগ কি লাগিয়েছো কখনো যে সেই পিতার আমার সেবা করা উচিত, ভোগ লাগানো দরকার, ভোগের ব্যবস্থা করা দরকার? সেই পিতা কতকাল তোমাকে দিতে থাকবে? সারা জীবনে সে দিয়েই যাবে। তার মানে তোমরা এখনো বড় হওনি, ছোটই আছো। আরে কোন দিক থেকে? জ্ঞানে। এমনিতে বুড়ো হয়ে গেছো, কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে একেবারে নিম্ন স্তরে আছো। তো তার জন্য আমাদেরকে গুরু মহারাজরা বলেন যে আমাদেরকে বড় হতে হবে। কোন দিক দিয়ে বড়? চেতনায় উন্নত হবে। বলছে যে বলছে সিম্পল লিভিং, হাই থিঙ্কিং। সিম্পল লিভিং মানে বলছে খুব সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে হবে। হাই থিঙ্কিং মানে চেতনায় উন্নত হবে। কিন্তু এখন এটা তার পুরো অপোজিট হয়ে গেছে। বলছে না, হাই লিভিং আর সিম্পল থিঙ্কিং। আমাদেরকে গাড়ি বাড়ি অট্টালিকা, রাজ অট্টালিকায় থাকতে হবে, কিন্তু চেতনায় একবারে নিচু। একটা পশুর থেকে অধম। কি করছো সারা জীবন? খালি আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন করে কাটিয়ে দিলে? এইটাই করতে আসছিলে জীবনে? এটা করেই চলে যাবে? আর কিছু করার নেই? আর পরের কি করে ক্ষতি হবে সেই চিন্তা করছো মনে মনে? এর পিছনে কি করে বাঁশ দেওয়া যায়, তার পিছনে কি করে বাঁশ দেওয়া যায়। আর বিশেষ করে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গটা তো একেবারেই ফালতু হয়ে গেছে। একেবারে যারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে আছে তারা তো ভক্তিতে আগাতেই পারছে না। আমরা বোম্বে থেকে আমরা প্রতি সপ্তাহে আমার সৎসঙ্গ হচ্ছে। আজকে আমাদের আজ থেকে সৎসঙ্গ চালু হচ্ছে। আরে মানে এমনিতে চালু ছিল, তো সব দেশে আসার জন্য 1 মাস 2 মাস বন্ধ ছিল। তো আজ আমাদের সেখানেও চালু হচ্ছে। আরে তো আমি সেখানে যেতে পারি না বলে তো তারা সেখানে খুবই মানেই করছে যে মাতাজি তুমি থাকো না, তুমি থাকো না, তুমি না থাকলে কি করে হবে? কীর্তন করো, সব কিছু করো। আমি বললাম যে না, আমার দাদুর শরীর খারাপ, আমাকে যেতে হবে, কিছু করার নেই। আমি ওখানে এসে আবার করতে পারবো, কিন্তু এখানে আমার দাদুকে আমি চাই যে কিছু কথা ভগবানের শ্রবণ করাতে। আমার কোনো যোগ্যতা নেই, তো ভগবান কৃপা করে যতটা প্রদান করছে সেটুকু আমি শোনাবার প্রয়াস করবো, চেষ্টা করবো। আরে তো আমি এই জীবনে যে আসছি, আরে আমি একা আসছি, আমি একাই যাব, ঠিক কথা। অনেকে বলে খালি হাতে আসছি, খালি হাতে যাব। ভুল, সম্পূর্ণ ভুল কথাটা। আমরা খালি হাতে আসিও না, আর আমরা খালি হাতে যাবও না। আমরা কর্ম নিয়ে আসি, আবার আমরা কর্মফল নিয়েই যাব। যে যেমন কর্ম করবে সে সেরকমই ফল পাবে। আমরা যে জন্ম নিয়েছি, আরে কি কর্ম করে নিয়ে এসছি, আরে সেটা আমাদের হাতে ছেলেও নেই, সেটা আমাদের মনে নেই। আমরা যেমন কর্ম করছি সেই হিসাবে জন্ম নিয়েছি, আর সেটা মনে নেই। কিন্তু আমরা কি কর্ম করলে আমরা ভালো জায়গায় যেতে পারবো, ভালো পথে দেখাতে পারবো, ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারবো, সেটা কিন্তু আমাদের হাতে আছে। আমি যদি এখন শুদ্ধ ভক্তি করি, আমি যদি সাধু সঙ্গ করি, নাম কীর্তন করি, আমি যদি প্রচার করি, তাহলে অবশ্যই তার ভগবত ধাম প্রাপ্ত হবে। তো সেটা কিন্তু আমাদের হাতে আছে, কিন্তু আমরা করবো না। আমরা করবো না, কিন্তু আমরা কি করব? আমরা যখন মানে কেউ যদি বলি যে চলো যে ভাগবত পাঠের জন্য শ্রবণ করতে শুনতে যাবে, এই না রে আমার ঘরে কাজ হয়নি, এই এটা হয়নি, সেটা হয়নি, নানা রকম। মানুষের কটা হাত? কটা হাত মানুষের? 3টে হাত। ডান হাত, বাম হাত, আর একটা হচ্ছে অজুহাত। যা কিছু বলবে সবেই অজুহাত দিয়ে দিবে। এটা হয়নি, সেটা হয়নি, ওটা হয়নি। আরে সারা জীবন হবে নি, এখন হয়নি তো কখনোই হবে নি। আর এখন হবে তো পরক্ষণেও তার হবে। তাই কখনো অজুহাত দেখাতে নেই। আমি যখন ভগবান কৃপা করে আসছে, আরে এটুকু মানুষের মধ্যে জাগ্রত বিবেক জাগ্রত হয়নি এখনো, যে পাশের ঘরে ভাগবত পাঠ হচ্ছে, যে আমি শ্রবণ করতে যাই। ভাগবত কথা যে কত অমূল্য কথা, অমৃতময় বাণী। এটা হচ্ছে অমৃত, এটা স্বয়ং অমৃত। যে অমৃত সেটা মানে যাদের ভাগ্যে থাকে, মানে ভগবান যারা কৃপা না করলে তো হয়নি। আরে যাদের কৃপা থাকে, স্বীকৃতি থাকে, এই যে তোমরা আসছো সামনে যে বসে শ্রবণ করছো, এটা বহু জন্মের বহু কোটি জন্মের স্বীকৃতির ফল যে তোমরা বসে ভাগবত কথা শ্রবণ করছো। তার জন্য তোমাদের চরণে জানাই শতকোটি ধন্যবাদ প্রণাম, আর অনেক 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 ধন্যবাদ জানাই। কারণ ভগবানের কথা শ্রবণ করাটা সেটাও স্বীকৃতি ছাড়া এটা হয় না। আরে সকলেই তো শুনতে পাবে না। আজকে যাদের বাড়িতে হচ্ছে তাদেরকেও আছে, এটাও কপালে থাকা দরকার। এটা কপালে থাকা দরকার। এত সস্তা নয় ভাগবত কথা তুমি শ্রবণ করতে পারবে। আরে
কৃপা করে আসতে পারে, বলছে ভগবান কৃপা করে আসছে ভক্তের দুয়ারে, কিন্তু ভক্ত তাকে চিনতে না পেরে তাকে তুচ্ছাই করে দেয়। ভগবান বলছে আরে যে আমাকে যদি ভগবানের যে দর্শন কিনা, ভগবানের দর্শন থেকে ভক্তের দর্শন দুর্লভ। ভগবানকেও যদি কেউ যদি দর্শন করে, ভগবানের দর্শনের থেকে ভক্তের দর্শন মানে আরো দুর্লভ থেকে সুদুর্লভ। কেন? ভগবান বলছে অহম ভক্ত পরাধীন, অহম ভক্ত পরাধীন, আমি ভক্তের অধীন। তাই ভগবানের থেকেও আগে আমাদেরকে শুদ্ধ ভক্ত, ভক্তদের সেবা করতে হবে, ভক্তদের সেবা করতে হবে আর ভক্ত সঙ্গ করতে হবে। তার জন্য প্রথমে আমাদেরকে জীবে দয়া করতে হবে, আর 2 নম্বর হলো নামের রুচি, নামের প্রতি আমাদের আসক্তি বাড়াতে হবে। কি নাম? হেলা নামাবাস নয়, শুদ্ধ নাম। যে আমি এমন নাম করবো আমার চোখ থেকে যেন জল পড়ে, আমি যেন রাধা গোবিন্দকে যুগল দর্শন করতে পারি, সেইভাবে নাম করতে হবে। আরে সেটা হয়ে গেল 2। আর সাধু সঙ্গ বলছে সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লভমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। এই যে কথাটা বলেছে এটারও মানে খুবই মাহাত্ম্য আছে, এটার একটা কাহানি আছে, আরে গল্প আছে। আরে কতক্ষণ হল রে? বুঝি কটা বাজে? হরে কৃষ্ণ, কটা বাজে? 9টা বাজে 10 মিনিট বাকি। ঠিক আছে, 9টা পর্যন্ত চালু করি, 9টার সময়। ঠিক আছে, রেখে দেবো। তো তার জন্য এই যে আমরা যে জন্ম মৃত্যু জরাবাধি বললাম, তো আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে আমি যে বারবার বলছি যে এই যে এত কষ্ট পাচ্ছে, এই যে এত জ্বালা যন্ত্রণা কিসের ফলে? বলছে ত্রিতাপ জ্বালা দুঃখ। প্রতিটা মানুষকেই ত্রিতাপ জ্বালা দুঃখ ভোগ করতে হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, 3 প্রকারের আমাদের দুঃখ আছে প্রতিটা মানুষের জীবনে। আর সেই দুঃখগুলো আমাদেরকে ভোগ করতেই হবে, ভোগ করতেই হবে প্রতিটা মানুষকে। কিন্তু যারা ভক্ত হয় তাদের ক্ষেত্রে ভগবান কিছুটা কমিয়ে দেয়। সেই কষ্টটা 100-র মধ্যে 70% কমিয়ে দিয়ে 30% দেয়। অনেকে বলে ই ভক্তি করছে, ওর ঘরে দেখো দিনরাত ঝগড়া হচ্ছে। আরে দিনরাত ঝগড়া হচ্ছে কেন হচ্ছে? আরে তার আগের জন্ম হয়তো আরো বেশি ছিল, কিন্তু এখন কম করে দিয়ে চাচ্ছে যে এইগুলোকে করে দিয়ে নাশ করে সে আরো যাতে তাদের ভক্তি পথে যেতে পারে। কোনো মানুষ এমনিতে যদি বলি কৃষ্ণ বলো তো, কৃষ্ণ বলে কাঁদো তো, কার চোখ দিয়ে জল বেরোবে? বেরোবে না। অথচ এক্ষুনি মানে কি বলে শাশুড়ি কিছু বলুক, বৌমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পড়বে। এখন একটা বৌমা কিছু বলে শাশুড়িকে, ওরে বাপরে একবার কেঁদে কেটে একবার আলা হয়ে যাবে। বেটা বাপকে বললে, মাকে বললে, সে কি চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আপনি কান্নায় ভেঙে পড়ছে। অথচ কৃষ্ণ বললে কারো চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে না। আরে এটাই হচ্ছে মায়া। তো তার জন্য হচ্ছে যে আমরা তো আসছি, তিতাব জ্বালা দুঃখ তো ভোগ করতেই হবে, কিন্তু ভক্ত হলে তাদেরকে ভগবান তাদের জন্য কিছু মার্সি করে দেয়, কিছু কমিয়ে দেয়। তো আমরা যে চাই, আমরা যে বললাম যে এই যে মানুষ, আমি বললাম যে জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি চক্র থেকে মুক্ত হবে। আরে তো তার কিছু আমি উদাহরণ দিচ্ছি। আরে যেমন ধরো, আরে আমি যদি বলি আরে তোমাদেরকে যে আমি বাথরুমে রাখবো একদিন, বেশি দিন নয়, এই তো সব বাথরুমে তো সব স্টাইল এখন সব লাগানোই আছে। আরে বাথরুমে আমি একদিন রাখবো, বেশি দিন না। বাথরুমের মধ্যে আমি বিরিয়ানি খেতেও দেবো, বাথরুমের মধ্যে সবই দেবো, কিন্তু বাথরুমের মধ্যে তোমাকে থাকতে হবে 24 ঘন্টা। একদিন থাকতে হবে। কে কে থাকতে পারবে বাবা? কে কে থাকতে পারবে? বাথরুমের মধ্যে একদিন থাকতে হবে 24 ঘন্টা। একদিন থাকতে পারবে। ওখানে খাওয়া দাওয়া ঘুমানো, যেখানে পিচ্ছাপ করা হয় টয়লেটে থাকতে পারবে? ওটা নয়। আরে আমি যদি কোনো মানুষকে বলি যে একদিন সারাদিন বাথরুমে থাকতে পারবে, থাকতে পারবে না। এমনি মানুষ বাথরুমে যায়, বাথরুম করে কখন ভাবে যে আমি জল দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবো। আরে তো 24 ঘন্টা থাকতে পারে? পারবে তোমরা? আমি যদি বিরিয়ানিও খেতে দিই, আরে ওই যে মলমূত্র যে পিচ্ছাপের যে গ্যাস গন্ধ, সেখানে থাকতে পারবে? এই রুগীকেই দেখছেন, রুগী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর বাথরুমে থাকা তো দূরের কথা। রুগীর করতে হবে বলে রুগীকেই ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, দেখছেন, আর বাথরুমে থাকবে? ভাবলো কি করে? এত সস্তা কেউ থাকবে না। রে তো একদিন যদি আমরা কেউ ভাবি, এখন যে জ্ঞান আছে এটা ভালো করে হৃদয় দিয়ে শ্রবণ করো। আমাদের মধ্যে জ্ঞান আছে বলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা বাথরুমে থাকতে পারবো না। বাথরুমটা থাকার জায়গা নয়, বাথরুমটা একটা নোংরা জিনিস, গন্ধা জিনিস, ওখানে থাকার যোগ্যতা নয়, থাকা যায়নি, ওখানে থাকা যাবে না। তাহলে তার জন্য টয়লেট বাথরুম। তাহলে একদিন যদি আমরা না থাকতে পারি, তাহলে কার কার ইচ্ছা আছে আবার 1 বছর করে থাকবে বাথরুমের মধ্যে?
ইচ্ছা আছে 1 বছর করে আবার বাথরুমের মধ্যে থাকতে হবে, কিন্তু সেখানে কিন্তু ঘোর মানে এখানে তোমার লাইট পাবে, সেখানে আবার লাইটও পাবে না, অন্ধকার, একবারে কূপের মতো অন্ধকার, সেখানে থাকতে হবে 1 বছর করে, কিংবা 10 মাস করে থাকতে হবে। পারবে? কোথায়? মাতৃ গর্ভে। আমরা যখন মায়ের গর্ভে থাকি তখন কি থাকে? একদিকে রক্ত, একদিকে পুঁজ, একদিকে পায়খানা, একদিকে পেচ্ছাপ, টক, জল, নোংরা, গন্ধ সবই তো থাকে পেটের মধ্যে। তার মধ্যে আমাদেরকে থাকতে হয় তো। তাহলে এই জন্মে যদি আমি ঠিক কর্ম না করি তো পরের জন্মে যে মানুষ জন্ম পাবে কিনা সেটা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। আর যদি আমি কুকুর, বিড়াল, ছাগল যা কিছু হোক না কেন, কারো না কারো গর্ভে জন্ম নিতে হচ্ছে, তাহলে তখন থাকবে কি করে? আর তো পেটের মধ্যে পায়খানাও থাকবে, পিচ্ছাপও থাকবে, পুজো থাকবে, রক্তও থাকবে, জল সবই থাকবে, নোংরা জলও থাকবে, সবই থাকবে, সেখানে থাকবে কি করে? তার বেলা রাজি? সবাই রাজি আছে তার বেলা থাকতে? যে রাখার ইচ্ছা নয়, আরে তখন তো রাজি নয়। এখন বলছি ওইখানে বাদমে থাকতে পারবো না, কিন্তু পরের জন্মে আমি কার কোন গর্ভে কোথায় থাকবো আরে সেটা কিন্তু তারা জানেই না, আর সেটা কিন্তু রাজি আছে তারা, তাতে সেখানে থাকার জন্য রাজি আছে। কারণ এইখানে না ভালো কর্ম করলে, শুদ্ধ ভক্ত না হলে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি থেকে, চক্র থেকে মুক্ত হবে না। বলছে ভগবান কি বলছে? পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। বারবার আমাদেরকে জন্মাতে হবে, বারবার মৃত্যু হবে, আর বারবার আমাদেরকে জননী জঠরের জ্বালা ভোগ করতে হবে। আরে সেইটা মনে রেখে, আরে সেটা যদি মনে থাকে আরে তাহলে আমরা চাইবো যে না, যা হয়েছে আরে অনেক হয়েছে, আরে অনেক পাপ কর্ম করেছে, আরে ভগবান বলছে পাপ কর্ম যেটা করছো সেটাকে আগে স্বীকার করো, যা যা পাপ কর্ম করেছো আগে সেটাকে স্বীকার করো, স্বীকার করে পাপ কর্ম বন্ধ করো। যে আজ থেকে বলো যে যা আগে পাপ করেছি, এখন থেকে আমি আর কোনো পাপ করব না, এবার তুমি সাধন ভজন করো। এবার তারপর তুমি যখন সাধন ভজন করবে তো আস্তে আস্তে তোমার এই জন্মে না হলেও কোনো না কোনো জন্মে তোমার ভগবত ধামে যাওয়া তোমার প্রাপ্ত হতে পারে, সেটা ভগবান বলেছে। আরে তো আমরা সেই পথে যাব না আমরা নরকের দিকে এগোবো? কোনটা? কোন দিকে আগাবো? নরকের দিকে না ভগবত ধামের দিকে? আমরা উপরে উঠবো, আমরা আকাশে উঠবো, না পাতালে যাব? এই যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডতে কটা লোক আছে? 14টা লোক আছে। 14টা লোকের তলা একদম পাতাল লোকের দক্ষিণ দিকে আছে নরক কুণ্ড। আরে এই জন্মে কি করছো না করছো, কিভাবে কর্ম করছো, আর কি ফল, আর কি হবে না হবে সেটা আগামী দিন আমরা বর্ণনা করব। তো আজকে আমি এখানেই ভাগবতে বিশ্রাম রাখছি। তো বিশ্রাম রাখার পূর্বে আমি বৈষ্ণব বন্দনা করছি, করার পর আমি একটা কীর্তন করে পাঠে বিশ্রাম করব। পঞ্চকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো সকল বৈষ্ণবে চরণেভ্যো নমো নমঃ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। নিতাই গৌর প্রণান্দ হরি 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 বল।
प्रेम से कहो श्री राधे कृष्ण बोले की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री बांके बिहारी भगवान की जय। राधा रमन भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। राधा कुंड की जय। श्याम कुंड की जय। गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। गोकुल धाम की जय। जय जय जसोदा मैया की जय। नंद बाबा की जय। बरसना वाले राधा रानी की जय। दानगढ़ की जय। मानगढ़ की जय। मानसी गंगा की जय। जय जय पिंगला सरोवर की जय। जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पूरी गंभीरा मठ की जय। जय जय जगन्नाथ भगवान की जय। बलभद्र देव की जय। सुभद्रा महारानी की जय। गंगा मैया की जय। जमुना महारानी की जय। सरस्वती देवी की जय। त्रिवेणी संगम की जय। प्रयागराज तीर्थ की जय। जय जय पंचायत प्रभु की जय। जय जय गोपाल भगवान की जय। जय जय विघ्न विनाश करने सुदेव भगवान की जय। भक्त बल्लभ महाराज की जय। ध्रुव महाराज की जय। सौर गोसाई प्रभु की जय। विंध्य देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्त भागवत की जय। गंत भागवत की जय। श्रीमद भागवत गीता की जय। जय जय श्रीमद भागवत महापुराण की जय। अमोल पुराण की जय। जय जय ब्रह्म संहिता की जय। जय जय श्री चैतन्य चैत्रामृत की जय। आपन आपन पिता माता की जय। जगत गुरु श्री गोविंद दास महंत की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। सुमित्र कृष्ण दास की जय। जय जय श्री खोल करताल की जय। आजकेर आनंद की जय। जय जय हरि नाम संकीर्तन की जय। निताई गौर सुंदर की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि 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 बोल।